দিদি স্যার এসে গেছেন, তাহলে শুরু করছি। ঈশানীদি, শুরু করো। হ্যাঁ কল্যাণদা, কল্যাণদা, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ওকে ওকে শুরু করছি স্যার, শুরু করছি তাহলে স্যার। ডক্টর সাহা। হ্যাঁ শুরু করুন। হুম হুম। Good morning everyone. On behalf of Kalinagar Mahavidyalaya, I, Subhashish Chatterjee, coordinator of the cell, welcome and thankful to all our participants for their patience since 2 months or more. I thankful to Dr. Saha for his commitment and dedication. We are all waiting for a valuable session to come. Now I request Dr. Ishani Ghosh, TIC of our college, to deliver her welcome speech. Didi. Hello. Thank you, Shubhashish. I, on behalf of Kalinagar Mahavidyalaya, that we normally call Kalinagar family, I cordially invite Dr. Nimai Chand Saha, librarian, Vishwabharati, to deliver his informative and erudite, presumably, and I'm very much sure that these two adjectives will be very much appropriate after he completes his lecture, today's lecture, and the topic is handling academic integrity, tools and techniques, a state level webinar organized by the Internal Quality Assurance Cell of Kalinagar Mahavidyalaya, headed by Professor Subhashish Chatterjee, Departmental Head, Department of Bengali of this college. Now, another thing that apart from welcoming Dr. Shaha, I regret to inform at the same time that I won't be able to be present during this entire session. Rather, I'm unfortunate today that I would be missing such a nice lecture, which I presume will truly be, because, and not myself only, but two of my colleagues, Konkon Roy, Assistant Professor, Department of Geography, and Rahul Dev Bishash, Assistant Professor and Head, Department of Sanskrit. Three of us, we are now, actually we have to attend a last minute program that we had received yesterday evening, a training, an online training on allotment or procedure of allotting and carrying out the task of student credit card system that our Honorable Chief Minister has already declared. So I actually ask one of my senior colleagues, the senior most teacher of our college, Dr. Kollan Kumar Mondol, departmental head, Department of Geography, as well as our IQAC coordinator, Professor Subhashish Chatterjee, to continue with the program. And if at any chance I am able to get out from that online training, I will surely be present during this talk. So, sir, please excuse us and carry out your lecture. A very fruitful lecture, I hope indeed. Thank you. Thank you, Didi. Now I request Dr. Kollan Kumar Mondol, Assistant Professor of Geography and also ex-TIC of our college, to introduce Dr. Saha and welcome him to deliver his speech. ওকে সুভাষিস শোনা যাচ্ছে সুভাষিস? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে কল্যাণদা। ওকে ওকে ওকে
আপনি বলুন। Good morning. Yes. Good morning, everybody. It is our immense pleasure to be associated with the lecture of Dr. Nimai Chandra Saha, librarian, Vishwabharati University. Now I am willing to tell something about him. Before joining Vishwabharati in 2006, he served as college librarian at Kalna College, Kalna, Bardhaman for 7 years. Among his Himalayan and manifold academic activities, he did various courses, academic courses in German and Hindi language. He published 9 books of international publishers, 1 book of national publisher, and 4 edited books, including 2 conference volumes and more than 70 articles in his repute. He attended more than 160 different seminar, conference, and workshop on national and international level as invited speaker, participant, and paper presenter also. Not only that, he is an editor of a journal named International Journal of Library and Information Science. Apart from that, he received Lifetime Achievement Award from IRDP Group of Journals, Chennai, Universal Achievers Gold Medal Award from Universal Achievers Foundation, New Delhi, Indira Gandhi Sadbhavana Gold Medal Award, and many more. Today, we are really happy for being with such a monumental personality like Dr. Saha. I firmly believe we will be enriched enough by his valuable lectures. Now, I am inviting Dr. Saha to deliver his lecture. Dr. Saha, please. Please, Dr. Saha. Okay, so a very good rainy morning here. I don't know what about the situation of your individual residence. I'm not talking about the particular geographic location of Kalinagar Mahavidyalaya, but here at Birbhum or my locality, from very dawn, it's very rainy day. So I must say it's very rainy morning and rainy day to all of you. And at the very outset, as our teacher in charge madam and other 2 colleagues will be departed soon from the meeting, so I don't want to miss this opportunity to extend my heartfelt gratitude on behalf of Vishwabharati in general and on behalf of myself, to extend my heartfelt gratitude to teacher in charge madam, to coordinator sir of that particular Mahavidyalaya, and also to run a college. Madam rightly noted out that it's a team, it's a family of Kalinagar. So I would like to extend my thanks, gratitude to each and every facets of the college, right from the individual students, students union, non-teaching staff, non-teaching association, teaching staff, teaching association or teachers council, college governing body, finance committee, other statutory bodies, of course teacher in charge, led by the college, and the president of the college of this governing body, and the surroundings parents, locality, political leader, government representative, public representative, those who are nurturing this Mahavidyalaya since 1985 till the date, like a child, like a youth of the entire education society of that particular, I must say, one of the backward, underdeveloped area of North Chব্বিশ Pargana in particular and West Bengal in general. So you all are doing a monumental job. Everyone is like to come to any college of metro cities. Everyone will like to serve in a college of municipality town having well communication. But as I know,
from Bosirat railway station to that Kalinagar Mahavidyalaya, it is around 30 to 32 kilometers away, and which will take 1 hour and 30 minutes time. Because I have visited long back when I was a student of Madhyamik and Ucha Madhyamik, because I have a relative on that particular Hasnabad and that Bosirat area. So soon after getting invitation from I must say my colleagues, because no one is beyond my colleagues, everyone is my colleague. Subhasis Chatterjee, the coordinator of the IQAC of that particular college, I felt some sort of, nostalgia. That long 35 years back when I used to visit that particular location. So I don't want to ignore that invitation, but unfortunately, ongoing pandemic, more specifically Corona, I have been attacked of Corona in 21st of April, and the schedule of my lecture was there in 27th of April, most likely, if I am not much wrong. So at the very outset too, in presence of this academic galaxy, let me just apologize. Due to unavoidable circumstances, it was not possible to deliver the lecture on 27th of April when I was really and seriously ill by my health, and I am also a kind of regular cardiac patient. So my comorbidity was high, and my entire university fraternity and my medical officers, they were also very furious what is going to be happened on my life. However, by virtue of Gurudev Rabindranath Tagore, by virtue of God's blessings and virtue of my departed parents, I am here with your good blessings and well wishes to deliver this lecture here. And the very word integrity, we are not like that listening for the first time. National integration, family integration, district integration, town integration, college integration, institutional integration, everything we have listened and we have nurtured through our day-to-day life, even family integration too. So in Bengali, the term is Sanghati. It's very easier to deliver a lecture in a public place or in this kind of academic gatherings. Thus, yes, we will maintain integrity. It's very easier to state, but equally and more than that, it is very tough to come into being in reality in terms of execution part. Because as you know, the quality, integrity is not a touchable or tangible thing, or not a purchasable thing. We may visit a big bazaar or shopping mall to purchase 1 kg integrity, 1 kg quality, like that. It's a totally a feelings issue. It's a totally a kind of honesty issue. It's a totally a kind of, some sort of good gesture issue, like that. And I don't know how much students is there out of the 69%. This lecture will be a bit difficult to a kind of, UG students, since soon after passing HS examination, those who are coming to college or university education system, most of them are not aware about the publication ethics, or how to write a research paper, how to write a dissertation, how to write a PhD thesis, how to write a books, or many other publication, patents, etc. So I think they may not get much interest on that. But day before yesterday, I was delivered one lecture jointly organized by Lal Baba College, Howrah, and Malda College, Malda, where the students was the focus zone, user awareness program on contemporary issues or contemporary library services during this outbreak. How can we accommodate the UG students in this ICT's era? And what are the different resources available for which our students need not pay any money or any login password threats, like that. So that's a kind of 2 hours big presentation. So today that part I may not touch up, but the thing is that today I am here to deliver handling academic integrity
tools and techniques as a part of umbrella term of research methodology. So with these few words in introductory part and from my core of heart to extend my heartfelt gratitude to the academic galaxy of this college, let me now go around through my PowerPoint presentation. So may I request host to allow me to share my screen? Let me have just 1 minute time to share my screen. Atanu. Yes, just respond whether my screen is visible. Yes, sir. Okay, so I think I am also audible, visible, and my screen is also visible. Is it true, Vasisda? Yes, sir. Okay, okay. Now let me allow to go by slide to slide. Hello, am I audible? Hello, hello. Stop presenting. Yes, sir. Yes, 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 sir. yes, yes. sir. Yes, sir. Yes, Okay, yes, yes, you are audible. You are audible. okay, okay. But my full screen is not visible. It's just a slideshow, not the full screen. So F10. Okay, so let me go around slide to slide. See, my basic submission will be recycled with the title Handling Academic Integrity Tools and Techniques. And as I told, that integrity is a big concept, as you know, from different angle, integrity may be defined, but here I will be confined my lecture on only academic integrity. So my presentation breakup is like that. There are 6 core issues or points through which my presentation will be going on. Introduction to conclusion. So then let me pay spotlight on introduction. See, basically, whenever we just going to handle any publication, any academic institution, any research publication, we just ignite the light. Someone is audio is disturbing. Please mute yourself and let me have a patience-full and very noise-free platform to share my views. Please, all participants, may I request on behalf of the organizer to mute yourself. And Subhasita, if you are not audible, please let me know so that I will just try to customize my system if it is for technical glitches. Okay, Now, sir. No problem. yeah, okay. So you see, this light means we are just going to lighting before the Society for the National Development for the Global Development throughout our honest and holistic research activities. Because, you know, being the member of the academic society, our role is not to cater only deliver lecture inside the classroom or by this pandemic days through the online to tell something before the students in a course curricula and to take examination and to give them some sort of quantitative mark sheet or some sort of qualitative character building knowledge like that. Beyond that, to
enhance the universal knowledge society, to enhance the global development, to ensure the national development, to ensure the Bengal development, we need to focus something as a part of our research arena, which will be entitled maybe MPhil, maybe PhD, maybe postdoc, and maybe any book publication, maybe any research article publication, and even maybe any minor or research project from the EDC. Soon after getting a service, any assistant professor of any Indian institute is commonly, rightly, and equally eligible to have one research project or major or minor research project from EDC, following some protocol. So what is the logic behind that government, in addition to pay you salary, in addition to pay your building grant, infrastructure grant, and some other revenue grant, why they are going to pay this money for handling project, guiding a scholar, and scholars will get senior research fellowship, junior research fellowship, some state fund fellowship, scholarship project is also there. Then why this is so? Simply because government knew it very well that this teaching community, that this academic community is the nation builders. And the doctors, medical officers, they are the savers of the, this human society. So as a part of that, we have no way but to induce ourselves, in addition to deliver lecture inside or online lecture, we have to pay attention on research, project, and other things. Then what are the staircases or plan or how to schedule to achieve our research milestone or to reach our research milestones? So those who have completed their research project knowingly or unknowingly, methodically or immethodically, they have must, if they open their thesis, set goals, then make plan, then get to work, then stick it to it, and reach goal. And let me just pay some highlight on stick to it. This is very, very important. After, আচ্ছা সুভাষিস দা, আমি কি মাঝে মধ্যে একটু বাংলা বললে সুবিধা হবে না আমি ইংরেজিতেই কন্টিনিউ করে যাব? হোয়াটস ইওর ওপিনিয়ন? হ্যাঁ, একটু মাঝে মাঝে বাংলা বলুন, বাংলা বাইলিঙ্গুয়াল করুন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাদের স্টুডেন্টরা অনেকেই আছে। ঠিক। তো আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে যে এই যে 5টা আমরা স্তরের কথা বলেছি, তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর যেটা, সেটা হচ্ছে স্টিক টু ইট। ধরা যাক, আমি ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটু সহজ করে একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, যে এই দুর্গাপুজো আসছে, আমি মা বাবাকে বললাম যে আমার একটা জিন্সের প্যান্ট লাগবে, চলো আজকে আমরা বারাসাতে যাবো কি অমুক জায়গায় যাবো, একটা বিগ বাজারে গিয়ে একটা প্যান্ট কিনবো। তো মা কি বাবা আমাকে বলে, দেখ বাবা এই 800 থেকে 1000 টাকার মধ্যে কিছু একটা নিস। এখন আমি তো দোকানে গেলাম, মস্তা, ছপ প্যান্ট, বিভিন্ন ব্র্যান্ড দেখলাম, দেখে আমার কিন্তু 1600 টাকা থেকে আর চোখটা নিচে নামছে না। অথবা আমার খুব একটা 400-500 টাকার মধ্যে প্যান্ট শার্ট বা কিছু পছন্দ হয়ে গেল, তারপরেও যে বাকি যেহেতু আমার বাজেটের অ্যামাউন্ট হচ্ছে 800 টাকা কি 1000 টাকা বাড়িতে মা বাবা বলেছিল, তাহলে আমি ওই 400-500 টাকায় আরেকটা শার্ট বা আরেকটা প্যান্ট কেনার চেষ্টা করব। এইটা কিন্তু আমরা রিসার্চের ক্ষেত্রেও দেখেছি, আমরা যারা মাস্টারমশাই বা গ্রন্থাগারিক যারা আমরা রিসার্চ করি বা করাই, তাদের আমরা দেখেছি যে বোর্ড অফ স্টাডিজে আমরা একটা টপিক বা একটা টাইটেলকে অ্যাপ্রুভ করলাম, তারপরে যখন এই গবেষণাটা চলতে থাকছে, ঠিক কিছুদিন পরে 1 বছর 1.5 বছর মনে হচ্ছে যে এই ক্যাপশনটা বা এই টাইটেলটা একটু মডিফাই করলে ভালো হয়, এইটা অ্যাড করলে বা এটা লেস করলে তাহলে ভালো হয়। তারপরেও দেখা যায় গবেষক যখন কাজটা করতে যাচ্ছে, তখন মনে হচ্ছে এমা এইটা নেবো না, এমা এইটা ছেড়ে দেবো, এইটা না নিলে তো ব্যাপারটা ঠিক কমপ্লিট হচ্ছে না। ঠিক একই জিনিস আমাদের যখন সামাজিক কোনো অনুষ্ঠান হয়, আমি দুর্গাপুজো বলতে পারি, কলেজের সোশ্যাল অনুষ্ঠানের কথা বলতে পারি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা বলতে পারি, কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কথা বলতে পারি, আবার আমাদের বাড়িতে কোনো বিবাহ, অন্নপ্রাশন, পৈতে, অন্য কোনো আনন্দ অনুষ্ঠান বা দুঃখের অনুষ্ঠান, পুজো পরবের কথাও বলতে পারি। সেখানেও আমরা দেখি যে আমরা একটা প্ল্যান করে নামলাম, কিন্তু অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য প্রোগ্রাম আমরা যখন রিভিউ করি, তখন আমরা দেখি আমরা যা ভেবে নেমেছিলাম আমাদেরকে অনেকটাই চেঞ্জ করতে হয়েছে বা আমাদের বাজেটটা বৃদ্ধি করতে হয়েছে। কিন্তু এখানে গবেষণা সুবিধার জন্য আমাদের কিন্তু নিজস্ব যে ফোকাস, আমার যে টাইটেল, আমার যে অবজেক্টিভ, আই মাস্ট কনফাইন্ড উইথ দ্যাট পার্টিকুলার অ্যারিনা। আদারওয়াইজ কি হবে, যে যেমন সমুদ্র, তার কোনো দিক বিদিক নেই, একবার নামলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো না কোথা থেকে নেমেছিলাম, কোথায় আমরা উঠতে যাচ্ছি। ঠিক নলেজ
is a kind of sea. এখানেও তাই, যে আমি যদি মনে করি যে আজকে আমি এমন একটা গবেষণা করব তারপরে আর কোনো বাংলা সাহিত্যের গবেষণা সম্ভব নয় বা ইতিহাসের আর কোনো গবেষণা সম্ভব নয় এই এরিয়ার উপরে, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। কাজেই আমরা, কারণ কি আমরা জানি যে গবেষণা শুরু হয় একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে, আর সেটা শেষ হয় আরো অনেক প্রশ্ন এবং সম্ভাবনা এবং সন্দেহ রেখে দিয়ে। এবং সেই জন্যই আমরা বলি গবেষণা বা শিক্ষা, রিসার্চ অর এডুকেশন ইজ এ কাইন্ড অফ জার্নি নট এ স্টেশন। মানে কি না, গবেষণা বা শিক্ষা হচ্ছে একটা ভ্রমণ, কখনোই একটা মাইলস্টোন বা স্টেশন বা পূর্ণচ্ছেদ এর হয় না। তা যদি হতো তাহলে মানব সভ্যতা শিক্ষার এই সমাজে স্যাচুরেশন লেভেলে পৌঁছে যেত, সন্তুষ্টি লেভেলে পৌঁছে যেত এবং আর কোনো গবেষণা হতো না। তা না হলে তোমরা ভেবে দেখো যে এখনো আবার রবি ঠাকুরকে নিয়ে আর গবেষণা হওয়ার কি আছে? 80 বছর 100 বছরে একটা মানুষকে নিয়ে গবেষণা শেষ হচ্ছে না, এখনো তো গবেষণা চলছে রবি ঠাকুরের উপরে। তার মানেটা কি? যে এক একজন গবেষক তার নিজস্ব যে দৃষ্টিভঙ্গি, তার নিজস্ব যে বিষয়ের যুক্তি, উপলক্ষ, বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য, সেইগুলোকে সামনে রেখে সে যেভাবে দেখতে চাইছে রবি ঠাকুরকে বা পরিমাপ করতে চাইছে রবি ঠাকুরের সাহিত্য সৃষ্টিকে বা অন্য কিছুকে, সেটা অতীতে কেউ করেনি। সুতরাং দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরিয়া। ফোর্থ স্টেপ, স্টিক টু ইট। আমাকে কিন্তু আমি আমার যে কনফাইনমেন্ট বা আমার যে এরিয়া বা আমার যে লিমিটেশন, তার মধ্যেই আমাকে কিন্তু ঘোরাফেরা করতে হবে, তার বাইরে গেলে আমি পারবো না। এইবারে দেখি, আমরা যদি রিসার্চ বেসিক্সের কথা ভাবি, এখন রিসার্চের অনেক ডেফিনেশন আছে। ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবস্টার ডিকশনারিতে ডেফিনেশন আছে, সিআর কোঠারির বইতে আমরা যদি বলি তাহলে আছে, এবং বিভিন্ন দেশি বিদেশি বইতে বিভিন্ন ধরনের রিসার্চের বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা দেওয়া আছে এবং রিসার্চের বিভিন্ন টাইপও আছে, ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, বেসিক রিসার্চ, সাইন্টিফিক রিসার্চ, এরকম আছে। আমি এখানে যেগুলো বলার চেষ্টা করেছি সেগুলো ফ্রম মাই এক্সপেরিয়েন্স। আমি গবেষণা করতে গিয়ে গবেষণাকে যেভাবে দেখি, আমি গবেষণা ছাত্রছাত্রীদেরকে দিয়ে যখন করাই, আমার আন্ডারে যারা পিএইচডি করে তাদেরকে দিয়ে যখন আমি করাই, তখন আমি কিভাবে দেখি এবং আমার অভিজ্ঞতা কি বলছে, ঠিক না হতে পারে, আলোচনা সাপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু আমি এখানে কোনো, কারণ আমরা জানি যে এখানে আমি যাদের সামনেই কথাগুলো বলছি, ছাত্রছাত্রী বা অধ্যাপক অধ্যাপিকা যারা আছেন, ইউ হ্যাভ এভরি রাইট, যদি আপনারা গুগলেই এখন টেপেন হোয়াট ইজ রিসার্চ, ইউ উইল গেট লটস অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড ডেফিনেশন। You will get lots of books in an university library or many other good library at Calcutta and surroundings area. Even some books on research pathology may be in a college library too. তো সেখানে আমি সেই ধরনের কোনো ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশনে যাওয়ার পক্ষপাতী নই। আমি যেটা বলছি খুব সহজ করে সকলের বোঝার জন্য, দেখুন যে স্টার্টস উইথ এ পিস অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড এন্ড উইথ আনাদার অর নিউ পিস অফ ইনফরমেশন। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট তথ্য খণ্ড নিয়ে আমরা গবেষণা শুরু করি এবং আমরা গবেষণা যখন শেষ করি তখন আরেকটা নতুন তথ্য খণ্ড বা তার একটা অংশের উপরে আমরা সেটাকে রেখে শেষ করছি। আবার আমরা বলতে পারি স্টার্টস উইথ অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড এন্ডস উইথ আনাদার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থ্রু কোয়েশ্চেন, অবজারভেশন, ইন্টারভিউ, এক্সপেরিমেন্ট, ডিসকাশন, অ্যানালিসিস, ইন্টারপ্রিটেশন, লাইক দ্যাট। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে এর ব্যতিক্রম, যেমন আমরা যেগুলো বলি প্রবাদ সত্য, চিরন্তন সত্য, চিরায়ত সত্য, ওপেন ট্রুথ। যেমন প্রতিদিন সূর্য পূব আকাশে ওঠে বর্ষাকাল না হলে বা মেঘলা আকাশ না হলে। ইন নো সিচুয়েশন সান রাইজ ইন ইস্ট সাইড, ওয়েস্ট সাইড। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সূর্য আমাদের পশ্চিম আকাশে উঠবে না, কোনো অবস্থাতেই আমরা দিনের বেলা আকাশে চাঁদকে দেখতে পাবো না। কিন্তু কেউ যদি বিতর্কের জন্য আমাকে বলে স্যার 24 আওয়ার্সই আকাশে চাঁদ থাকে, দ্যাটস ট্রু। আমরা যখন 12 ঘন্টা দিন যাপন করছি তখন আমেরিকা বা নর্থ আমেরিকান কান্ট্রিতে এখন কিন্তু রাত্রি, তাহলে তারা চাঁদ দেখছে, আমরা সূর্য দেখছি। বাই দ্যাট লজিক ইটস অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট চাঁদ এবং সূর্য একই সময় আকাশ বিরাজ করে, কারণ আকাশটা তার খণ্ডিত নয়, অখণ্ডিত আকাশ। সময়ের ভৌগোলিক বৈজ্ঞানিক কিছু কারণে আমরা সূর্যকে দেখতে পাই যখন, তারা চাঁদকে দেখে, তারা যখন সূর্যকে দেখে, আমরা যখন চাঁদকে দেখি। আবার যদি আমি আরেকটা কথা বলি, এ ডিটেইলড অ্যান্ড কেয়ারফুল স্টাডি অফ সামথিং টু ফাইন্ড আউট মোর ইনফরমেশন, রাদার সে মোর কংক্রিট ইনফরমেশন, মোর ফিল্টার্ড ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইট, পার্টিকুলারলি অন সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচার টু। The research output may be tangible and intangible both.
যেমন আমাদের সোশ্যাল সায়েন্স এবং ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচারের ক্ষেত্রে রিসার্চ আউটপুটটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থিওরি বেস এবং ইনট্যাঞ্জেবল, যাকে আমরা টাচ করতে পারি না। কিন্তু লেট আস কাম টু এনি অ্যাপ্লাইড ফিল্ড, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেডিকেল সায়েন্স। এই যে করোনার ভ্যাকসিন তৈরি হলো, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা বুঝতে পারছি, আমরা ট্যাবলেট খাচ্ছি, আমরা ওষুধ নিচ্ছি, ইঞ্জেকশন নিচ্ছি, আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি যেটাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি, যেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। দ্যাট ইজ কল্ড ট্যাঞ্জিবল, টাচেবল অ্যান্ড ভিজিবল। আর ইনট্যাঞ্জিবল হচ্ছে এইগুলো। এইবারে আমরা একটু রিসার্চ এথিক্সের ব্যাপারটা দেখব, কারণ এই ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড এথিক্স ইজ এ কাইন্ড অফ টু সাইডস অফ এ কয়েন, তো সেখানে আমাদের দিকে 5 প্রিন্সিপালস ফর রিসার্চ এথিক্স। What is the first one? Discuss intellectual property frankly and carefully. Be conscious of multiple role. মানে কনফিউজড হয়ে গিয়ে আমি একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুরু করেছিলাম, আমি আবার অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেই ভূমিকাটাকে রাখছি ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্য, এটা কিন্তু ঠিক নয়। ফলো ইনফর্মড কনসেন্ট রুলস। ফলো ইনফর্মড কনসেন্ট রুলস অর্থাৎ আমি যা জানি, আমার যা অবজেক্টিভ, আমার যা মেথোডোলজি আমি বলেছি বা বলতে চাইছি, সেই যে রুলস, সেই রুলসটাকে কিন্তু আমার ফলো করা উচিত কনসিস্টেন্টলি অ্যান্ড কনসেন্টলি। দেন রেসপেক্ট কনফিডেন্সিয়ালিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি। অন্যের কোনো কাজ, সেই জায়গায় যদি আমি কোনো তথ্য ব্যবহার করি, তাহলে সেই তথ্যের গোপনীয়তা বা ব্যক্তিগত যে সত্তা থাকে, সেই সত্তাটাকে রেস্টোর করা বা আপহোল্ড করাটা গবেষক হিসেবে আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব। আর ট্যাপ ইনটু এথিক্স রিসোর্সেস। আমাদেরকে ট্যাপ করতে হবে কোনো একটা রিসোর্স ব্যবহার করার আগে, সেই রিসোর্সটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাকে কি কি এথিক্স জানতে হবে বা ব্যবহার করতে হবে। সেই জন্য আমাকে এই 5টা জিনিস অ্যাজ এ পার্ট অফ রিসার্চ এথিক্স, এটা নিয়ে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করা যায়, বা আমার এটা নিয়ে আলাদা 2টো প্রেজেন্টেশন আছে। আমি যখন পিএইচডি কোর্স ওয়ার্কে ক্লাস নিই বিভিন্ন ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি বা বিশ্বভারতীতে, তখন এইটার উপরে আমার 4 ঘন্টার লেকচার আছে, যে রিসার্চ এথিক্স বা প্রিন্সিপালস বলতে হোয়াট ডু অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু কনভে। তারপরে আমরা কি দেখবো, টু স্টার্ট ফর এ রিসার্চ আমাদেরকে 9টা কোর আইটেমের উপরে ধ্যান দিতে হবে বা অ্যাটেনশন দিতে হবে। রাইট ফ্রম 1 এন্ডিং টু 9, কি থিঙ্কিং অ্যান আইডিয়া, ট্রান্সফর্ম আইডিয়াস ইন্টু কোয়েশ্চেন্স, রিভিউ লিটারেচার, ডিজাইন স্টাডি অ্যান্ড মেথডস, ফ্রেমিং রিসার্চ প্রপোজাল, obtain ethical approval, মিনস বোর্ড অফ স্টাডিজের কাছ থেকে আমার যে রিসার্চ প্রপোজাল তার এগেনস্টে আমি অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে। কালেক্ট অ্যান্ড কোলেক্ট ডেটা, অ্যানালাইজ অ্যান্ড ইন্টারপ্রেট ডেটা অ্যান্ড ডিসেমিনেট দ্য ফাইন্ডিংস। আমি এগুলো প্রত্যেকটা ভিভিডলি কোনো ডিসকাশন বা এক্সপ্লানেশনের মধ্যে যাচ্ছি না, শুধুমাত্র আমাকে একটুখানি বলতে হবে 5 নম্বরটা, যে ফ্রেমিং রিসার্চ প্রপোজাল। এখন আমাদের এই একাডেমিক সোসাইটিতে, ইনক্লুডিং টিচিং কমিউনিটি, দে আর লয়টারিং ইন দ্য একাডেমিক করিডর। দ্যাট সিনপসিস জমা দিতে বলেছে আমাকে। আমি কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি পিএইচডিতে, আমি কোর্স করছি, আমার ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট আমাকে বলেছে সিনপসিস জমা দিতে। উইথ মাই হাম্বল সাবমিশন, দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি রং টার্ম, অ্যাবসলিউটলি রং টার্ম। কারণ কোনো সিনপসিসের উপরে ভিত্তি করে কোনো বোর্ড অফ স্টাডিজ কোনো রিসার্চ প্রপোজাল মানে রিসার্চ অ্যাপ্রুভ করতে পারে না। কারণ আপনারা জানেন যে সিনপসিসটা হচ্ছে একটা, বাংলায় যাকে আমরা ছেলেমেয়েরা বুঝবে, সারাংশ বা সাবস্টেন্স বা সামারি বলতে পারি। তো একটা গবেষক গবেষিকা তার আর্লি স্টেজে স্যার ওই ইয়েটা দাঁড়িয়ে আছে, মানে পিপিটিটা স্টিল হয়ে স্যার আছে। একটু ইন্টারাপ্ট করছি, হ্যাঁ বলুন বলুন। আমার পিপিটিটা চেঞ্জ হচ্ছে না। ও আচ্ছা, আমার এখানে চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে আমি একটু চেক করে নিচ্ছি, জাস্ট এ মিনিট, জাস্ট এ মিনিট। না স্যার, আপনি যখন ইয়ে করেন প্রেজেন্টের, আপনি প্রেজেন্টেরটা স্টপ করুন। হ্যাঁ প্রেজেন্টটা স্টপ করছি আমি, স্টপ শেয়ারিং। স্ক্রিন শেয়ার, এন্টার স্ক্রিন করি, এটা নয় উইন্ডো। এবার কি দেখা যাচ্ছে স্লাইড? ইয়েস স্যার। আচ্ছা এবার কি চেঞ্জ হচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ এবার চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। তো আমি হ্যাঁ ঠিক আছে, প্রথম থেকেই কোনোটাই চেঞ্জ হয়নি।
মানে প্রথমে স্লাইডটাই ছিল এতক্ষণ পর্যন্ত, ফার্স্ট ও স্লাইডটা সরি, যেটা। আচ্ছা জাস্ট আমি একটা একটা করে তাহলে একটুখানি আসি, আমি আর কিছু হ্যাঁ বলছি না, হ্যাঁ জাস্ট স্লাইডগুলো দেখিয়ে যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা ছিল আমার সেকেন্ড স্লাইড, যেখানে আমার টাইটেলটা বলা ছিল যে আমার যে সাবমিশন, এটাতে আমি আমার প্রেজেন্টেশন ব্রেকআপ গুলো বলেছিলাম। তারপরে আমি এটা আমার মেথোডোলজি অফ প্রেজেন্টেশন ইভেন, এটা তখন আমি বলতে ভুলেই গেছি যে ন্যাক বা কোনো সেমিনার বা কোনো ইন্টারন্যাশনাল শোকেস যখন আমরা করতে চাই তখন আপনারা যদি এই ধরনের প্রেজেন্টেশনটাকে ফলো করেন তাহলে ভালো। তাতে সুবিধা কি হয়, যারা অডিয়েন্সে থাকে, ছাত্রছাত্রী হতে পারে, অডিয়েন্সে যারা থাকে, আমি অডিয়েন্স বলেই বলছি, তারা বুঝতে পারে যে এনার মেনু লিস্টটা কি আছে। যেমন আমরা কোনো বিয়ে বাড়ি থেকে মেনু লিস্ট আশা করি, এবং উনি কোন টপিকটা এখন বলছেন, এরপরে কোন টপিকটা বলবেন, এবং কতটা উনি কভার করেছেন, কতটা ওনার যেতে বাকি আছে। তাহলে করতে পারি, প্রস্তুত করতে পারি যে উনার আর কতগুলো বলতে বাকি আছে বা কতটা বলছে। তাহলে কি হয়, হিস্টোরিক্যাল প্রেজেন্টেশন অনেক সময় আমরা দেখেছি যে বলছেন কখন উনি থামবেন আমরা মেজার করতে পারি না, বা কোন কোন পয়েন্ট উনি বলছেন, কোন কোন পয়েন্ট ওনার বলা হয়ে গেছে সেটা বোঝাই না। সেই জন্য যখনই কোনো একটা পয়েন্ট আমরা চেঞ্জ করি তখন দেখবেন এই যে পয়েন্টটা বলছি, ইন্ট্রোডাকশনটা সাদা রং এবং তার বেস কালারটা কফি কালার বা তামাক রঙের করা আছে, আর বাকিগুলো হলুদ কালোতে আছে। আবার দেখুন, আমি যখন পরের একটা স্লাইডে যাচ্ছি, এটা আমি বাল্ব জ্বালিয়ে সেই লাইটের কথা বলছিলাম, যেটা যে আমরা গবেষণার জগতে আলো জ্বালিয়ে সারা বিশ্বকে, সারা ভারতবর্ষকে, পশ্চিমবাংলাকে, উত্তর চব্বিশ পরগনাকে আমরা আলো জ্বালানোর জন্য এডুকেশন ইনস্টিটিউট করি এবং গভর্নমেন্ট আমাদের টাকা দেয়। তারপরে আমি এই স্লাইডের কথা বলছিলাম, স্টিক টু ইট, ফোর্থ স্টেপ একটা রিসার্চের, যার উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। তাহলে আবার আমি একটা অন্য টপিকে যাব, তখন দেখুন আমার ইন্ট্রোডাকশনটা হলুদ কালো হয়ে গেছে, কিন্তু রিসার্চ বেসিক্সটা একটু অন্য কালার করছি, অর্থাৎ এইটাকে আমি হাইলাইট করছি যে আমি এখন এইটার উপরে বলবো। তো এইটা আমি অনেকক্ষণ বলেছি যে রিসার্চের ডেফিনেশন, তারপরে রিসার্চ এথিক্স বলেছি। তারপরে আমি এসেছিলাম এই স্লাইডটাতে, যে এই স্লাইডটাতে আমি দেখাতে চাইছি যে আমরা কোনো একটা রিসার্চ বা কোনো একটা পাবলিকেশন নিতে গেলে তাহলে আমাকে এই 9টা কোর ফ্যাসেটের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে, যার মধ্যে 5 নম্বরটা হচ্ছে ফ্রেমিং রিসার্চ প্রপোজাল, এবং এই রিসার্চ প্রপোজালটাকে আমাকে এথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল নিতে হয়। এই 5 আর 6 এর মধ্যে আমি আমার একটু আলোচনা করতে চাইছি, যে আপনারা দেখবেন বা তোমরা দেখবে, ছেলেমেয়েরা হয়তো ততটা এখনো শোনেনি, পিজি বা যারা পিজি প্লাস তারা অন্তত বুঝতে পারতো এটা, যে আমরা বলি যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স ওয়ার্কে অ্যাডমিশন নিয়েছি বা ভর্তি হয়েছি, তারপর আমাকে ডিপার্টমেন্ট বলেছে সিনপসিস জমা দিতে। টু মি অ্যান্ড টু দ্য প্র্যাকটিক্যাল রিসার্চ গ্রামার, দিস ইজ কমপ্লিটলি রং অ্যান্ড কনফিউজিং টার্ম। কেন কি, কোনো ছাত্রছাত্রী বা কোনো গবেষক গবেষিকায় প্রথমেই তাকে গবেষণার সংক্ষেপ তৈরি করতে বলা যায় না, কারণ সিনপসিসের ভালো ইংরেজি যদি আমরা সিনোনিমাস ইংরেজি বলি তাহলে সেটা সামারি, সাবস্টেন্স, যার বাংলা করলে দাঁড়ায় সারসংক্ষেপ, সারাংশ। তো আমরা যারা এইচএস পরীক্ষা পাস করি আমরা জানি যে আমাদের একটা প্রেসি রাইটিং দেয়। সেই প্রেসি রাইটিংটা কি করে করতে হয় না, একটা প্যারা দেওয়া থাকে, সেই প্যারাটাকে ছোট করে আমাকে একটা লিখতে হয়, তাকে আমরা বলি প্রেসি রাইটিং। তো আমার হাতে যখন 500 পাতা বা 300 পাতা থিসিসটা নেই, তাহলে আমি কি করে সিনপসিস লিখবো? কারণ সিনপসিস ইজ এ ফাইনাল স্টেপ, যার উপরে আর কোনো এডিটিং, ওপিনিয়ন কিছু হবে না বা রিভিউ হবে না। সেই জন্য দ্য অ্যাকচুয়াল রিসার্চ গ্রামার convey that at the early stage one scholars need to submit a research proposal, গবেষণা প্রস্তাব, বাংলায় আমরা বলি রিসার্চ প্রপোজাল বা গবেষণা প্রস্তাব। এবং যখন বোর্ড অফ স্টাডিজের মিটিং হয় অ্যাপ্রুভালের সময়ে, তখন যখন এই প্রস্তাবিত আমাদের ক্যান্ডিডেটের সাথে বোর্ড অফ স্টাডিজের ভাইভা মিটিং হয়, বা আমরা বলি যে একটা ডিফারেন্ট মিটিং হয়, তখন সেখানে তাকে কিছু কারেকশন, মডিফিকেশনের সুযোগ দেওয়া যায়। তোমার টাইটেলে এই শব্দটা জুড়ে দাও, বা তুমি টাইটেলটা এইভাবে করো, তুমি যা বলছো তাতে তোমার টাইটেলটা বোঝাচ্ছে না। তার উপরে কিন্তু তার রেজিস্ট্রেশনটা হলো। এই যে রেজিস্ট্রেশনটা হলো সেটা সিম্পলি বিকজ অন দিস রিসার্চ প্রপোজাল। এবং ভারতবর্ষের রিসার্চ প্রপোজালের যে ডেটাবেস তার নাম হচ্ছে শোধ গঙ্গোত্রী। আর যখন থিসিসটা কমপ্লিট হয়ে গেল, 200 পাতা, 250 পাতা, 300 পাতা, সেই থিসিসটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে তার একটা সারসংক্ষেপ বা উইন্ডো বলি তৈরি করতে হয়, যেটা হয়তো 20 পাতা 25 পাতা এরকম হবে। ওইটা পাঠিয়ে, এটা একটা ইভ্যালুয়েশনের প্রসেস, যে আগেই গোটা থিসিসটা প্রজেক্টেড এক্সামিনারকে না পাঠিয়ে তাদের 4-5 জনকে এটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় সিনপসিসটা, যে আপনারা এটা দেখুন, দেখে বলুন যে আপনি এই থিসিসটা পরীক্ষা করতে রাজি আছেন কিনা, তাহলে আমরা আপনাকে থিসিসটা পাঠাবো। সো সেই স্টেজটাকে আমরা বলবো synopsis. So the basic term to start with a research program is called research proposal, then thesis, then synopsis. And after the synopsis of synopsis, যেটা আমরা বলি যে দুধ থেকে ক্ষীর, ক্ষীর থেকে যে মিষ্টি তৈরি হয় তাকে আমরা বলি যে ক্ষীরেরও ক্ষীর, মানে একদম নিংড়ে নেওয়া যেটা।
তাকে আমরা বলি অ্যাবস্ট্রাক্ট। সামারি অফ সামারি, সিনপসিস অফ সিনপসিস কল্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট। সেই অ্যাবস্ট্রাক্টের আবার দুটো ফর্ম আছে, একটা আমরা বলি হিস্টোরিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট, একটা আমরা বলি স্ট্রাকচার্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট। আজকের দিনে ইন্টারন্যাশনাল জার্নালগুলো যদি আপনারা দেখেন বিভিন্ন সাবজেক্টে, তাহলে দেখবেন ওখানে কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে আগে যেমন আমরা 200-250 ওয়ার্ডের প্যারা লিখতাম, এখন আর প্যারা লেখা হয় না, এখন ওর মধ্যে অবজেক্টিভ, তারপরে ইন্ট্রোডাকশন, তারপরে কিছু পয়েন্ট, তারপরে কনক্লুশন, এরকম 4-5টা পয়েন্টে ভাগ করা থাকে। অর্থাৎ যেটা হচ্ছে আমার লেখাটা একটা লিটল মিরার, আমার যে লেখাটা ভিতরে আছে বা আমার যে থিসিসটা ভিতরে আছে তার একটা লিটল মিরার। ওই 200 ওয়ার্ড পড়লেই বোঝা যাবে আমার পেপারটাতে কি আছে, ওই এক পাতা পড়লে বোঝা যাবে আমার 300 পাতা থিসিসটাতে কি আছে, লাইক দ্যাট। সো ইটস এ ভেরি ভেরি আর্টিস্টিক technology, artistic efficiency, how to write a good research proposal, how to write a synopsis, how to write an abstract efficiently and skillfully. And there are many open and online software. I will show you if situation is allowed. Then this is also a kind of 9 different facets. তো এই 9টা ফ্যাসেটস ওই আগের মতনই একটু অন্যভাবে দেখানো হয়েছে, আমি সময় কমের জন্য এটাকে অ্যাভয়েড করছি। এইটা হচ্ছে রিসার্চ প্রপোজালের ফ্লো চার্ট। কিভাবে আমরা একটা রিসার্চ প্রপোজাল থেকে আরম্ভ করে আস্তে আস্তে আমরা গবেষণাটাকে ডিজাইন করব বা এগিয়ে নিয়ে যাব। তো ইন্ট্রোডাকশন, এখানে কি কি থাকে না, হোয়াট, হাউ অ্যান্ড হোয়াই, লিটারেচার রিভিউ, হোয়াই অ্যান্ড হাউ, অতীতে যে কাজগুলো হয়ে আছে সেই কাজটার সাথে আমি যে অ্যাঙ্গেলে দেখছি সেইটাকে আমার অ্যাঙ্গেল থেকে তাদেরকে রিভিউ করা, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার দেখা বা পুনরায় দেখা। তারপর আমরা বলছি কি মেথোডোলজি বা হাউ টু স্টিয়ার আপ দিস ওয়ার্ক, আমি কি করে এই কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব, আমি কিভাবে প্রিলিমিনারি ডেটা কোনগুলো বা প্রিলিমিনারি ডেটা আমি সংগ্রহ করব কিভাবে। তারপরে স্টেটমেন্ট অফ লিমিটেশন, আমার এই কাজের কি কি খামতি বা সীমাবদ্ধতা আছে সেটা আমাকে বলতে হবে। ফাইনালি বলতে হবে যে কনক্লুশন কি ছিল, কিভাবে হলো এবং কেন হলো না, বা কেন নতুন করে ফার্দার এর উপরে কাজ করতে হবে সেইটা আমরা বলছি। এবং আপনারা জানেন যে এখানে আমাদের রিসার্চকে বেসিক্যালি আমরা কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চে ভাগ করি। তো আমি এখানে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ এবং কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ এর দুটো মিরার পাশাপাশি দেখিয়েছি যে দুটোর সাথে একের ডিফারেন্সটা কি। এইরকম ভাবে দেখালে ছেলে মেয়েদের কোর্সওয়ার্কে যারা পড়াশোনা করছে, যারা পরীক্ষা দেয়, তাদের খুব কাজে লাগে বলে আমি তাদের এরকম পিক্টোরিয়াল প্রেজেন্টেশন করে দেখাই ইনস্টিটিউট অফ হ্যাভিং লিটারেরি লিটারেচার। তো এগুলো আমি আপনাদের সামনে ডিটেলস আলোচনায় যাচ্ছি না। এরপরে আমি যেটা যাব যে এই যে আমরা একাডেমিক এথিক্স, একাডেমিক ইন্টিগ্রিটি, রিসার্চ এথিক্স, এই যে সমস্ত টার্মগুলো আমরা বলছি, সেটা আমরা কি, আমাদের সামনে গাইডলাইন কি, রোল মডেলটা কি, আমাদের সামনে পলিসিটা কোথায়, আমাদের সামনে স্ট্যান্ডার্ডটা কোথায়, সেই স্ট্যান্ডার্ড কারা দেয়। আপনারা জানেন যে আমাদের ভারত সরকার মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের অধীন ইউজিসি, হু আর সাপোজ টু লুক আফটার দ্য ইন্ডিয়ান হায়ার এডুকেশনাল পাথওয়ে, তারা এটা দেয়। এবং তাদের আন্ডারে বলতে পারি বা কোলাটারাল স্টেজে প্রত্যেকটা রাজ্যের একটা উচ্চশিক্ষা দপ্তর আছে, তারাও কিছু ম্যান্ডেট দেয় ইন কমপ্লায়েন্স উইথ ইউজিসি ম্যান্ডেট। মোস্ট অফ দ্য কেসেস, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট অফ ওপিনিয়ন থাকতেও পারে, থাকেই, কিন্তু 90% ক্ষেত্রে বেসিক্যালি কোয়ালিটির ক্ষেত্রে ইউজিসি ম্যান্ডেটটা মোটামুটি ভাবে রাজ্য সরকারগুলো এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে বা অ্যাপ্লাই করে বা এক্সিকিউট করে। তারপরে আমরা দেখছি যে এই যে 2018 সালের 23শে জুলাই প্রথম আমাদের সামনে একটা পরিচ্ছন্নভাবে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, বেসিক্যালি এটা 2012 সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল, আজ থেকে 9 বছর আগে, এবং পরবর্তীতে 2018 সালের 31শে জুলাই গভর্নমেন্ট গেজেট নোটিফিকেশন পাবলিশ হয়। বেসড অন 23শে জুলাই ইউজিসির যে মিটিং হয়, সেই মিটিংয়ের রেজলিউশনকে নিয়ে একটা আমাদের সামনে রিসার্চ রেগুলেশন আনা হয়। সেই রিসার্চ রেগুলেশনটা 16 পাতার একটা মেটেরিয়াল। আপনারা যদি কেউ চান, আমার কাছে ফুল আছে, আমি আপনাদের পাঠিয়ে দেবো। 16 পাতার মধ্যে দেখা যাবে 9 থেকে 10 পাতা হচ্ছে আমাদের, 9.5-10 পাতা হচ্ছে হিন্দি ভার্সন, ওইটারই 6 পাতা 6.5 পাতা হচ্ছে ইংলিশ ভার্সন। সো আমরা যারা একটু ইংরেজি জানি তারা ইংরেজিটা পড়ে নেবো, যারা হিন্দি জানে হিন্দিটা পড়বে। অর্থাৎ 16 পাতায় আপনাকে পড়তে হবে না, কিন্তু ওর মধ্যে ভারত সরকার কিভাবে রিসার্চ অ্যারিনাটাকে বা একাডেমিক ইন্টিগ্রিটিটাকে মেনটেন করতে বলছে, তার পরিচ্ছন্ন গাইডলাইন, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং তথ্যের বা প্রশ্নের বা সন্দেহের ব্যাখ্যা উত্তর সেখানে দেওয়া আছে। তারপরে আমরা দেখব যে এই যে যেটা বললাম 23শে জুলাইয়ের, এইটা হচ্ছে তার ইয়েটা, ফুল টেক্সটটা এখানে আমি দেখাইনি। আমি যখন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে যাবো তার কিছু কিছু কাট অ্যান্ড পেস্ট পার্ট আমি দেখাবো। আর আমার কাছে ফুল 16 পাতার পিডিএফটা আছে, আপনারা চাইলে আমি আপনাদের মেলে শেয়ার করে দিতে পারি, অথবা আপনারা নিজেরাও ন্যাকের ওয়েবসাইট, আমাদের ইউজিসির ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। তারপরে যেটা এলো যে ডিসেম্বর 2019-এ ইউজিসি একটা
নতুন কথা আনলো যার নাম হচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন এথিক্স, RPE, রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন এথিক্স। আন্ডার দিস রেগুলেশন অর নোটিফিকেশন ইউজিসি বলে দিল যে তোমাকে এই রিসার্চ পাবলিকেশন এথিক্সের উপর তুমি একটা কোর্স করো, সেই কোর্সটা তুমি কোর্স ওয়ার্কের ছেলে মেয়েদের পড়াও, এবং এইটার উপরে যে কোনো কলেজ ইনস্টিটিউট করা বারবার বলছে যে তোমরা এটার উপরে একটা সামার কোর্স করাও, তোমরা এটার উপরে একটা ইন্টার্নশিপ করাও, যেগুলো আমাদের মাস্টারমশাই এবং গ্রন্থাগারিকদের ক্যাশ প্রমোশনের ক্ষেত্রে কাজে লাগে। 10 ডেজ কোর্স বা 1 উইক শর্ট টার্ম কোর্স যেগুলো লাগে, একদম ওখানে সমস্ত কোর্সটা রেডি করে দেওয়া আছে। আমাদের কাজ হচ্ছে নিজেদের কলেজ থেকে যারা এটার উপরে ডেলি লেকচার দিতে পারবেন, অনেকেই পাবেন, না পারার কোনো কারণ নেই, তারা দিলেন, প্লাস আপনারা বাইরে থেকে কিছু রিসোর্স পার্সনকে ইনভাইট করলেন, করে একটা কোর্স করলেন, অল্প একটু রেজিস্ট্রেশন ফিস রাখলেন। তাতে কি হবে যে কলেজ এই যে প্যান্ডেমিক ডেজের মধ্যে তার আইডেন্টিটিটাকে আউটরিচ অ্যাক্টিভিটিসের আকারে সারা ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্বের কাছে কালীনগর মহাবিদ্যালয়ের নামটা পৌঁছে দিতে পারে। এরকম অনেক কলেজই করছে। ইউ ক্যান অলসো থিঙ্ক অ্যাজ এ পার্ট অফ ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেলের যে স্টেপিং, কি করে আমরা কোয়ালিটি কলেজের অভ্যন্তরে এনশিওর করি এবং কি করে আমরা কলেজের বাইরে কোয়ালিটিকে এনশিওর করি। কারণ আপনারা সবাই জানেন যে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, আউটরিচ অ্যাক্টিভিটিস, যেহেতু আমি ন্যাকের ব্যাপারে বিভিন্ন কলেজে যাই, কথাবার্তা বলি, এটা আমার একটা ফ্যাসিনেটিং জোন বা এক্সপার্টাইজ জোন, সেই জন্য আমি এগুলো মানে আপনাদের কাছে শেয়ার করছি যে এই ব্যাপারে আপনারাও কিন্তু একটা মানে মডেল রোল প্লে করতে পারেন। তারপরে আমরা কি দেখবো যে 20 এপ্রিল 2020, 20th April 2020 একটা সেলফ প্লেগিয়ারিজমের উপরে। স্যার হ্যালো স্যার, একটু ইন্টারাপ্ট করছি। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করছি। স্যার আমি একটু F5 টা বলুন। মেরে নেবেন, তাহলে স্ক্রিনটা বড় হয়ে যাবে। F5 একটু মেরে নেবেন, তাহলে স্ক্রিনটা বড় হবে। বাস পুরো ইয়ে মানে স্লাইড শোটা একটু করে দেন যদি স্যার। হয়েছে হয়েছে, এখন দেখুন হয়েছে না? না, হয়নি হয়নি। না এখনো আসেনি আমার কাছে, এখনো আসেনি আমার কাছে। এখন আসেনি। আপনি F5 টা প্রেস দিন, তাহলে হয়ে যাবে। F5 না, F5 টা প্রেস করে দিন, তাহলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছি আমার এখানে দেখাচ্ছে। ও স্যার আমাদেরকে দেখা যাবে না, একটু সময় লাগবে। দেখাচ্ছে এবার আমার এখানে ফুল স্ক্রিনই দেখাচ্ছে, কিন্তু দেখাচ্ছে আপনাদের? না, ফুল স্ক্রিন আসছে না। স্ক্রিন চেঞ্জ হচ্ছে? হচ্ছে না। স্ক্রিন চেঞ্জ হচ্ছে না? না না সেই জন্য বেটার হচ্ছে যে ওই স্লাইড ভিউতে দেখান। আমি সেই জন্য স্লাইড ভিউতে যাচ্ছিলাম না স্যার, প্রথমে না আমার। স্যার, সিন চেঞ্জ হচ্ছে না। হ্যাঁ সেই জন্য বেটার টু গো দিস মোড। এবার দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? হ্যাঁ, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কিন্তু বড় হয়নি, যেরকম ছিল না বড় সেরকম। হচ্ছে না। বড় করলে কি হচ্ছে যে আপনাদের ওখানে দেখতে পাচ্ছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা আমি আরেকবার, আচ্ছা স্টপ শেয়ারিং করে আমি আরেকবার রিশেয়ারিং করি, দেখি। Show your entire screen. Window. আচ্ছা আমি আগে এটা এবারে দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা? হ্যাঁ, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কিন্তু ওই আগের ছোট মতোই ছোট আছে। হয়ে আছে তো, মানে 18 নম্বর স্লাইডটা দেখাচ্ছে, সেটা ছোট হয়ে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় ফুল স্ক্রিন দেখাচ্ছে না। ফুল স্ক্রিন হচ্ছে এবার? না হুম। আমার এখানে ফুল স্ক্রিন হয়ে গেছে, বুঝতে পারছি না এটার প্রবলেমটা কোথায়। গুগল মিট তো। আরেকবার আমি দেখছি গুগল মিট উইন্ডো, স্টপ শেয়ারিং করছি, এখানে গেলাম, প্রেজেন্ট নাও, উইন্ডো, এইটা দিয়ে আমি পুরোটা খুলে নিই। এখন কি দেখাচ্ছে?
স্ক্রিন কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? না, কিছুই দেখাচ্ছে না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে আর ওই ছোটটাই দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, আপনি কন্টিনিউ করুন। আপনি ওই পিপিটিটা দিলে আমরা পরে পার্টিসিপেন্টদের শেয়ার করে দেবো, এটাই বেটার হবে। যেরকম দেখাচ্ছিলেন ওইটুকুনি তাহলে থাক। স্যার ওইটা তো জুম করলে বড়ই দেখাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা জুম করলে তো বড়ই দেখাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে। তাহলে ঠিক আছে, লেট লেট মি কন্টিনিউ। হ্যাঁ, ওই Sure, আপনারা যদি নিজেদের ইয়েটা জুমটা একটু বাড়িয়ে দেন সেক্ষেত্রে কি দেখাই? ঠিক আছে স্যার, কন্টিনিউ করুন। একটু কি বড় হলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় হয়েছে। হুম আমি আরেকটু বড় করতে পারি কিনা দেখি। হুম আগের থেকে কিছুটা বাড়লো, কিন্তু এটা মানে ফুল ফুল স্লাইড স্লাইড মোডেই আছে, হুম 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 ফুল ভিউ যেতে পারা যাচ্ছে না সামহাও। এনিওয়ে, ওকে 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 স্যার, প্লিজ কন্টিনিউ। আমরা কি করছি যে এই যে সেলফ প্লাগিয়ারিজম, যখন ইডিসি আমাদেরকে মানে এটা একটা মানে খুব ভালোভাবে খোলামেলা ভাষায় বলতে গেলে এটা চোর পুলিশের একটা খেলা আর কি। মানে আমরা যত ওই আইনের ফাঁক দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করছি, ঠিক ইডিসি আমাদের ততটাই আস্তে পিছিয়ে জড়িয়ে ধরার ব্যবস্থা করছে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই আমাদের এই ক্যাশ প্রমোশনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি স্ক্রিনিং করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রাজ্যে, আবার হচ্ছে যে পিএইচডির ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে কোনো একজন স্কলার তার একটা থিসিসের 10 পাতা একটা আর্টিকেল করেছে, সেটাই আবার একটা চ্যাপ্টার করেছে। দ্যাট ক্যানট বি ডান, কারণ আমাদের রিসার্চ এথিক্স বলছে বা একাডেমিক ইন্টিগ্রিটি বলছে যে ওয়ান পাবলিকেশন মে নট বি কাউন্টেড অর কনসিডার টুয়াইস। প্রোডাকশন যদি একটাই হয় সেটা একবারই কনসিডার হবে, দুবার হবে না। অর্থাৎ আমি আমার একটা 10 পাতার পেপারকে, কোনো একটা জার্নাল আর্টিকেলকে আমার থিসিসে একটা চ্যাপ্টার হিসেবে টোটো শো করতে পারি না, করলে সেটা প্লাগিয়ারিজম হয়ে যাবে। যদিও সেটা আমারই লেখা, যদিও সেটা আমার গাইডের নির্দেশেই লেখা, কিন্তু সেটা করা যাবে না। এবং সেখানে আমাদের 20 এপ্রিল 2020-তে ইডিসি নতুন কথা বলে দিল যে সেলফ প্লেগারিজম, কোন কোন ক্ষেত্রে তুমি তোমার লেখা নিতে পারবে, কোন কোন ক্ষেত্রে নিতে পারবে না, এবং কিভাবে নিতে হবে। নিলে এইভাবেই নিতে হবে যে আমি যেমন অন্যের লেখাকে নিচ্ছি, তার যদি আমি 5 লাইন নিই, নিলে পরে তাকে আমার প্রপারলি সাইট অ্যান্ড এটা পরবর্তী স্লাইডে দেখাবো, ঠিক তেমনি আমাকেও মনে করতো আমি নিমাই সাহা মানে এটা অন্য নিমাই সাহা। তাহলে আমি আমার পাবলিকেশন পরবর্তীকালে রিইউজ করতে গেলে আমাকে আবার সেলফ সাইটেশন এবং রেফারেন্সিং করেই ব্যবহার করতে হবে, তা না হলে করা যাবে না। এবং কখনোই সেটা টোটো একদম ওই 1 to 10 পেজেস নট অ্যাজ কপি পেস্ট বিজনেস। এটা হতে পারে যে আমার ওই 10 পাতার আর্টিকেলটা আমার 200 পাতার থিসিসের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে, কত জায়গায় কিছুটা প্যারা, কোনো জায়গায় একটা প্যারা, কোনো জায়গায় দুটো প্যারা, এইভাবে থাকতে পারে, কিন্তু কোনো জায়গাতেই একটা পেপার একটা চ্যাপ্টার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এবং আমরা এমনও দেখেছি যে তার থিসিসের চ্যাপ্টার তার পাবলিকেশনে রয়েছে, তখন তাকে আমরা ক্যাশের সময় জিজ্ঞাসা করি যে তুমি এটা কোনটা কাউন্ট করবে। যদি তুমি বলো এটা গবেষণার দিক থেকে আমি কাউন্ট করবো, তাহলে তোমার পিএইচডির 3টি ইনক্রিমেন্ট বা 4টি ইনক্রিমেন্ট তুমি পাবে, কিন্তু ক্যাশ প্রমোশনটা উইথহেল্ড হবে। অথবা তোমাকে ক্যাশ প্রমোশন যদি এটা দেখিয়ে তুমি নিতে চাও, তাহলে তোমার ওই পিএইচডির ইনক্রিমেন্টটা উইথহেল্ড হবে। মানে এই ধরনের কেস ধরা পড়ছে, এই ধরনের বিষয় সামনে আসছে। ন্যাচারালি এই আইনগুলোকে অনেক বেশি বেশি করে ইউজিসি আমাদের সামনে মানে কঠিন এবং কঠিনতম ভাবে আসছে আর কি। তারপরে আমরা ইউজিসির, আপনারা জানেন এখন কেয়ার লিস্ট, প্রথম দিনে দেখবেন 2012 সালের আগে যে কোনো জার্নাল হ্যাভিং আইএসএসএন নাম্বার থাকলেই আমরা জার্নালে লেখা পাবলিশ করতাম এবং সেই নাম্বার আমাদের ছিল। পরবর্তীকালে আমরা বললাম ইন্ডেক্সড হতে হবে। এবং তারপরে যেটা 2014 সালে ইউজিসি লিস্ট অফ জার্নাল, যেখানে প্রায় 48 থেকে 50,000 জার্নাল রেঞ্জিং ফ্রম এ টু জেড সাবজেক্ট, সমস্ত সাবজেক্টের ছিল। পরবর্তীকালে কনসোর্টিয়াম তৈরি করা হলো। ইউজিসি বলল যে সেই কনসোর্টিয়ামের মধ্যে দিয়ে যে কোনো জার্নালকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, করলে পরে সেই কনসোর্টিয়াম কমিটি যদি মনে করে যে হ্যাঁ এই জার্নালটা প্রপারলি রিসার্চ এথিক্স বা একাডেমিক এথিক্স মেনটেন করে হয়েছে, তখনই সেই জার্নালটা এই লিস্টে আসবে। এবং আপনারা যদি কেউ কোনো জার্নালে লেখা প্রকাশ করেন, দ্যাট মাস্ট বি এনলিস্টেড আন্ডার দিস ইউজিসি কেয়ার লিস্ট, আদারওয়াইজ দ্য paper may not be considered in case of your career advancement or any recruitment policy and other issues. So take very very conscious and care that consortium for academic and research ethics called UGC care, এই কেয়ার লিস্টে দেখে নিয়েই কিন্তু আপনারা বিভিন্ন জার্নালে আপনাদের লেখা পাঠাবেন, তা নাহলে আপনার লেখা পাবলিশ হতে পারে কিন্তু আপনার লেখা কাজে আসবে না। নাও লেট মি সুইচ ওভার টু একাডেমিক ইন্টিগ্রিটি। অনেক কথাই আমি একাডেমিক ইন্টিগ্রিটি নিয়ে বলা হয়ে গেছে, এখানে আমি খুব বেশি আর সময় নষ্ট করব না,
শুধু এইটাই বলবো যে দ্য ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর একাডেমিক ইন্টিগ্রিটি, দেখুন আমরা জানি কি জানি না আমি জানি না, আমাদের কিন্তু একাডেমিক ইন্টিগ্রিটির উপরে একটা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার আছে। সেই ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের কিছু গাইডলাইন আছে, তাদের কিছু পলিসি আছে, তাদের কিছু অবজেক্টিভ আছে। বেসড অন দ্যাট each and every college, each and every academic institute may constitute their own academic integrity policy, through which every teachers and students and scholars must be adhere, are liable to adhere, are liable to go through, are liable to undertake that particular policies and guidelines as a kind of value added education, as a kind of value added academic integrity. তো সেখানে দেখুন আমরা সবাই জানি কি লাগে, 5টা জিনিস: অনেস্টি, ট্রাস্টি, ফেয়ারনেস, রেসপেক্ট অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি। অর্থাৎ নিজেকে সৎ এবং সত্য হতে হবে, নিজেকে অন্যের কাছে ট্রাস্টি হতে হবে এবং অন্যকেও ট্রাস্ট করতে হবে, বিকজ ইটস এ কাইন্ড অফ মিউচুয়াল গেম। আমি নিজে ফেয়ারনেস থাকবো, অন্যকে ফেয়ারনেস থাকতে সাহায্য করব। আমি অন্যকে রেসপেক্ট করলেই আমি ইন রিটার্ন রেসপেক্ট পাবো। আমি নিজে রেসপন্সিবল হলেই দেশ শুদ্ধ রেসপন্সিবল হয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। তারপরে হচ্ছে যে আমরা যদি আবার ওই ডেফিনেশনের কথা বলি, তাহলে দেখুন ডেফিনেশন মানে আমরা যেটা বলছি যে হ্যাভিং ইন্টিগ্রিটি মিনস ডুইং দ্য রাইট থিংস ইভেন হোয়েন নো ওয়ান ইজ লুকিং। হ্যাভিং ইন্টিগ্রিটি মিনস ডুইং দ্য রাইট থিং ইভেন হোয়েন নো ওয়ান ইজ লুকিং। যখন আমাকে কেউ দেখছে না তখনই দেখবেন আমি সমাজে একটু একঘরে বা একটা নিজের মতো করে সংকীর্ণতায় ভুগছি, কিন্তু আমার সেন্স যদি বলে আই অ্যাম ইন রাইট পাথ and I am doing things in right manner and fashion, so don't bother about that. The people and the society will sharpen their knowledge by using you as a mirror of the society. So that day will come and you have to patiently wait for that particular day to welcome. তারপরে দেখুন আমরা যেটা দেখতে হবে আমাদের যে এই যে আমরা why academic integrity is so important. Why is academic integrity is so important? First, having academic integrity means that others can trust you. Additionally, trust is one of the key characteristics of a successful academician or leader. যদি কোনো একটা কলেজের আমরা বলি যে ছাত্রছাত্রীদের কথা, তাহলে দেখবেন কিছু ছাত্রছাত্রীর একটা মোরাল ভিউজ থাকে, কিছু ছাত্রছাত্রীর একটা মোরাল অ্যাপিয়ারেন্স থাকে। ছাত্র সংসদের মধ্যে দেখা যায় হয়তো 20 জন ছাত্রছাত্রী প্রতিনিধিত্ব করছে, তার মধ্যে 1-2 জনের অ্যাপ্রোচেবিলিটি, অ্যাকসেপ্টেবিলিটি টু দি কলেজ অথরিটি, টু দি কলেজ স্টাফ, টু দি কলেজ টিচার ইজ হ্যাভিং আ গ্রেট ভ্যালু। অ্যাকর্ডিংলি একটা কলেজে 50 জন টিচার থাকেন, কিন্তু কয়েকজন টিচারের কলেজ অথরিটির কাছে ওয়েল ভিসিনিটি থাকে এবং কলেজটার যে কমিউনিটি, ক্যাম্পাসের বাইরে যে কমিউনিটি, সেই কমিউনিটির কাছে অচিরেই তার নাম প্রকাশ পেয়ে যায় যে এই কলেজে অমুক বাবু বা অমুক ম্যাডাম এসেছেন, খুব ভালো। কিভাবে ভালোটা তৈরি হয় না, প্রথম হচ্ছে তিনি কি করে কন্টেন্ট ডেলিভার করেন, সেটা তার ফার্স্ট। দেয়ারআফটার হচ্ছে তার অনেস্টি, স্টুডেন্টদের প্রতি তার হিউমারনেস, কলেজের অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে অ্যাক্টিভিটি তার সাথে তার অ্যাটাচমেন্ট, সোসাইটিয়াল অ্যাক্টিভিটিজের ক্ষেত্রে তার কন্ট্রিবিউশন, দেন অনলি দ্যাট particular fellow will be considered as a kind of successful academician or leader or student, whatever it is. তারপরে আমরা যদি দেখি 2 নম্বরে, having academic integrity is important because it provides value to your degree. আমরা দেখুন যে কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেছে এবং কোন ইউনিভার্সিটিতে আমি আমার ছেলে মেয়েকে ভর্তি করব, বিএইচইউ, যাদবপুর, আইআইটি খড়গপুর, জেএনইউ, এইগুলো শুনলে, সেন্ট জেভিয়ার্স, সিটি কলেজ, লেডি ব্রাবন, এগুলো শুনলে আমাদের প্রথমেই মনে হয় ছেলে মেয়েকে ওইখানে আগে ভর্তি করবো। ওয়াই দিস ইজ সো? সিম্পলি বিকজ অফ দ্যার ব্র্যান্ডিং। ওই কলেজটার সাইনবোর্ড একটা ব্র্যান্ডিং। তো এই ব্র্যান্ডিংটা কি করে তৈরি হয়েছে? বিকজ অফ দ্যার ইন্টিগ্রেশন টু অল দ্য স্টেক হোল্ডার্স। থার্ডলি আমরা বলবো হ্যাভিং একাডেমিক ইন্টিগ্রিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট ক্যান অফার ইউ পিস অ্যান্ড মাইন্ড নোয়িং দ্যাট ইউ বিলিভ ইন ডুইং থিংস রাইট। কারণ আমার মনে এবং প্রাণে একটা শান্তি দেবে যে আমি সঠিক কাজ সঠিকভাবে করছি, আমার মধ্যে কোনো রকম কোনো লুকো ছাপার ব্যাপারটা নেই। And finally, acting with integrity can reduce a lot of unnecessary stress in your life. Yes, this is very এটা হচ্ছে একদম সাইকোলজির বই থেকে নেওয়া, যে আমাকে কি করে স্ট্রেস ফ্রি থাকতে হবে। তার প্রথম কাজই হচ্ছে যে আমাকে ইন্টিগ্রেটেড থাকতে হবে, আমাকে
এথিক্স মেনটেন করতে হবে, আমাকে অনেস্ট থাকতে হবে, আমাকে রেসপন্সিবল থাকতে হবে, আমাকে রেসপেক্টফুল থাকতে হবে টু দ্য সোসাইটি। তাহলেই দেখবেন আপনার অনেক স্ট্রেস কমে গেছে এবং ইউর লাইফ উইল বি মাচ হ্যাপিয়ার অ্যান্ড পিসার দ্যান এনি আদার অ্যান্ড অলসো হেলদিয়ার অ্যান্ড ইউ উইল বি মোর প্রোডাক্টিভ। ট্রু। এইবারে আমরা একটু দেখব এই যে আমরা প্লাগিয়ারিজম বা একাডেমিক ইন্টিগ্রিটির কথা বলছি, বেসিক্যালি হোয়াট ইজ প্লাগিয়ারিজম। শুধু এইটা একটুখানি দেখলেই হবে যে plagiarism is presenting someone else's work or ideas as your own with or without their consent by incorporating it into your work without citation and reference, means full acknowledgement। কিন্তু খুব সিনসিয়ারলি নোট নেবেন বা নোট নিয়েও ছাত্রছাত্রীরা, যেখানে অ্যাকনলেজমেন্ট মানে আমরা থিসিসে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট দিই, সেটা অ্যাবসলিউটলি অ্যাজ এ পার্ট অফ ডেকোরাম। ওর মধ্যে অনেক মিথ্যা কথাও লেখা থাকে, আমায় কেউ সাহায্য না করলেও আমি তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতেই পারি। কিন্তু এখানে আমরা ফুল সাইটেশন বা ফুল অ্যাকনলেজমেন্ট বলতে বোঝাই, একাডেমিক অ্যাকনলেজমেন্ট বলতে আমরা বোঝাই উইথ সাইটেশন অ্যান্ড রেফারেন্সিং। অর্থাৎ আমি যে লাইনটা, যে টেক্সটটা যার লেখা থেকে নিয়েছি, আফটার দ্যাট ভেরি লাইন I need to give a citation, in-text citation following any international citation style। আমরা মাত্র 3-4টে নাম একটু জানি, কিন্তু এটা আমার একটা অন্য প্রেজেন্টেশন আছে, সেখানে 11,000-এরও বেশি international citation style, approved citation style market available to cite and refer, how to prepare a bibliography list, how to prepare a reference list, how to give a citation। আমরা যে 3টে সচরাচর ব্যবহার করে থাকি সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে, এপিএ স্টাইল আমরা বলি, আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে অনেকে শিকাগো স্টাইল অফ ম্যানুয়াল ব্যবহার করেন, অনেকে মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসোসিয়েশনের স্টাইলটা ব্যবহার করেন। এবার বিভিন্ন সাবজেক্টের জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভেটেড অ্যাপ্রুভ স্টাইল আছে, বিভিন্ন জার্নাল বিভিন্ন পাবলিকেশনের সময় বিভিন্ন ধরনের স্টাইল বা সাইটেশনের কথা বলে। সো উই নিড টু অ্যাডাপ্ট দ্যাট পার্টিকুলার মেথোডোলজি অ্যান্ড গাইডলাইন টু ডু দ্যাট থিংস। তারপরে আমরা দেখুন, এই যে আমরা কথাগুলো বলি সাইটিং, রেফারেন্সিং অ্যান্ড বিব্লিওগ্রাফি, এবং কিছু কিছু সোশ্যাল সায়েন্সের ফ্যাকাল্টি এবং কিছু কিছু আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের ফ্যাকাল্টি, তাদের কাছে আবার ফুটনোট এন্ডনোটটা একটা বড় ব্যাপার। তারা মনে করে যে আমি তো ফুটনোট দিয়েছি, আমি তো এন্ডনোট দিয়েছি। তো ফুটনোট এবং এন্ডনোট, দিস ইজ মাই হাম্বল সাবমিশন টু ইউ অল। এই যে আমরা ফুটনোট এবং এন্ডনোট দিচ্ছি, তার যে অবজেক্টিভ, তার যে পারপাস, সেটা কিন্তু কখনোই সাইটিং রেফারেন্সিংকে রিপ্লেস করে না এবং রিপ্লেস করে না। কারণ সাইটিং রেফারেন্সিং ইজ দ্য অনলি ওয়ে থ্রু হুইচ ইউ ক্যান কার্ভ অর অ্যাভয়েড প্লাগিয়ারিজম ইস্যুস। আমরা এন্ডনোট এবং ফুটনোট দিই, সেটা একটা লেখকের বা সেটা একটা কন্ট্রিবিউটারের একটা অসম্পূর্ণতার যে সন্দেহ থাকে, যে আমি টেক্সটের মধ্যে এই কথাটা লিখেছি, এরপরে এর যে বিশদ ব্যাখ্যা বা এ সম্পর্কে আরেকটু লিখলে ভালো হয়, কিন্তু এটা যদি আমি টেক্সটের মধ্যে লিখি তাহলে আমার টেক্সট একটু ফ্যাটি হয়ে যাচ্ছে বা আমার গাইড এটা চাইছে না। ইন দ্যাট কেস, দ্যাট অ্যাডেন্ডা পার্ট উই মে পুট আপ ইন দ্য ফুটনোট। এবং ফুটনোটটা কি, ওই পাতার নিচেই যেখানে ওটা ব্যবহার হয় সেখানে এক লিখে, নিচে এক লিখে যদি আমরা নোটটা দিই, দ্যাট ইজ কল ফুটনোট। অর্থাৎ ওই পাতারই পায়ে আছে, বাংলায় বলি পাদটিকা। অর্থাৎ একদম হেডে থাক, যেখানেই থাক লেখাটা আছে, তার নিচে আমরা লেফট বা পায়ে এসে লেগে এসে যদি ওটা লিখি, তাকে আমরা বলছি যে পাদটিকা বা ফুটনোট। ওই একই জিনিস আমরা যদি চ্যাপ্টারটার শেষে গিয়ে বা পেপারটার শেষে গিয়ে বা বইটার শেষে গিয়ে তার আমরা ব্যাখ্যা দিই বা তার ওই লেখাগুলো লিখি, তাকে আমরা বলবো এন্ড নোট। অনেক ক্ষেত্রে এখন এই ব্যাপারগুলোকে আমরা কেউ কেউ অ্যাপেন্ডিক্সে দিচ্ছে, অ্যাপেন্ডিক্স 1, অ্যাপেন্ডিক্স 2 এভাবেও দিচ্ছে। কিন্তু my basic concern is not on that end note and footnote. My basic concern is to avoid this plagiarism. Thereby you will be able to maintaining this academic ethics or integrity is called citing and referencing and bibliographies. সাইটেশনটা কি না, সাইটেশনটা হচ্ছে এই যে ধরুন আমি কোনো একটা সুভাষবাবুর একটা লেখা আমার লেখায় ব্যবহার করলাম, তো সেই যে 4 লাইন বা 5 লাইন আমি নিয়েছি, ওই লেখাটার পরেই আমাকে লিখতে হবে চ্যাটার্জি 2016, সারনেম কমা 2016, মানে চ্যাটার্জি বাবুর লেখা 2016 সালের প্রকাশিত থেকে আমি এটা নিয়েছি। এইবারে আমি যখন রেফারেন্সিং এ যাব, তখন আমার লেখা দেবে চ্যাটার্জি 2016 দিয়ে আমি লিখবো যে ওনার কোন বইতে বা কোন জার্নালে কোন টাইটেলে কবে কে কোথায় কিভাবে এটা পাবলিশ হয়েছিল। সেটার যে ফরম্যাটিং স্ট্রাকচারটা আছে এপি এর, সেই এপিএ স্ট্রাকচার ধরে আমরা ওটা করতে পারি। তো দ্যাট ইজ কল্ড রেফারেন্সিং। তাহলে সাইটেশনও হলো, রেফারেন্সিংও হলো। এইবারে আপনারা বলবেন যে স্যার বা নিমাইদা, তাহলে হোয়াট অ্যাবাউট বিব্লিওগ্রাফিস? না, বিব্লিওগ্রাফিস কথাটার মানে হচ্ছে ইটস এ কাইন্ড অফ ল্যাটিন ওয়ার্ড।
বিব্লিও মানে সিম্পলি বুক, অ্যান্ড গ্রাফিস হচ্ছে লিস্ট। বিব্লিওগ্রাফিস, লিস্ট অফ বুকস। অ্যাট দি ভেরি dawn of the human civilization or literature civilization, তখন আমাদের মুদ্রিত মাধ্যম বলতে পুস্তকটাই ভরসাযোগ্য ছিল। এবং সভ্যতার যেটা প্রিডিসেসর, তারা তখন কি করেছিলেন, এই বিব্লিও যে ল্যাটিন ওয়ার্ড মানে বুক, আর গ্রাফিস মানে লিস্ট অফ বুকস, তারা সেটাকে বলছে বিব্লিওগ্রাফিস। আমরা যদি লিস্ট অফ বুকসও লিখি তাতেও ভুল কিছু হবে না। তাহলে এই লিস্ট অফ বুকস মানে কি, যে আমি যে যে বইগুলো আমি কনসাল্ট করেছিলাম তার একটা তালিকা আমি অ্যাপেন্ডিক্সে গিয়ে দেব, সেটাকে আমরা বলছি গ্রন্থপঞ্জি, গ্রন্থ তালিকা, লিস্ট অফ বুকস, বিব্লিওগ্রাফি, লাইক দ্যাট। নাও you can certainly ask me one question, then Nimai Babu, what is the basic difference in between referencing and what is the basic difference in between referencing and bibliography and citation and basics? দেখুন, সাইটেশন মানে আমি বলছি যে ইনটেক সাইটেশন, কোনো একটা লেখার, একটু আমি নিচে নাও এটা, এই যে আমি কোনো একটা লেখা যেটা বললাম যে আমি কোনো একটা লেখা এই রড্রিগেজ 2003 থেকে নিয়েছি, এই যে লেখাটার মধ্যেখানে আমি লিখলাম রড্রিগেজ 2003, বা আমি উদাহরণ দিয়ে বললাম চ্যাটার্জি 2016, তাহলে এখান থেকে আমি ইন্ডিকেশন করছি যে আমি রড্রিগেজ বা চ্যাটার্জি 2016 বা রড্রিগেজ 2003 থেকে এই লেখাটা নিয়েছি। এরপর আমার লেখার চ্যাপ্টারটা যখন শেষ হয়ে যাবে, পেপারটা যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন তার শেষে এসে আমি এইটা লিখবো, রড্রিগেজ আর 2003, দি এল্ডার পপুলেশন, সাইকোলজি অ্যান্ড ওয়েলবিং, নিউ ইয়র্ক পেঙ্গুইন বুকস। অর্থাৎ এটা এপিএ আর এমএলএ স্টাইল মেনে এখানে লিস্টটা করা হলো। তাহলে এইটাকে আমরা বলছি, লেফট হ্যান্ড সাইডেরটাকে আমরা বলছি সাইটেশন, আর এটাকে আমরা বলছি রেফারেন্সিং। নাও লেট মি সে দেন হোয়াট ইজ রেফারেন্স অ্যান্ড বিব্লিওগ্রাফি। সাইটেশন এবং রেফারেন্স তো বুঝলাম। এটা দেখুন খুব সিম্পল একটা জিনিস, যে আমি যখন কোনো কাজ শুরু করছি তখন হয়তো দেখা গেল অঙ্কের খাতিরে আপনারা নিন যে আমি 10টা লিটারেচার জোগাড় করেছিলাম। এখন সেই যে 10টা লিটারেচার আমি পড়লাম, পড়ে আমার মাথায় কিছু ধারণা এলো। এই ধারণা থেকে আমি একটা পেপার লেখা শুরু করলাম, যে পেপারটাতে আমি এই যে 10টা লিটারেচার জোগাড় করেছিলাম তার থেকে আমি 6টা কি 7টা এখানে টেক্সট ব্যবহার করেছি। তাহলে আমি সেই 6টা বা 7টা সোর্সকে এখানে সাইট করব এবং রেফারেন্স দেব। কারণ যেগুলো আমি ডাইরেক্ট ব্যবহার করলাম না সেগুলোর জন্য আমি রেফারেন্স দিতে বাধ্য নই। খুব ভালো করে ব্যাপারটা ক্লিয়ারলি, দিস ইজ এ লং কনফিউশন একাডেমিক করিডর। ইভেন বড় বড় একাডেমিশিয়ান, তাদের মধ্যে এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা বেশ স্বচ্ছ ধারণা না থাকার জন্য ওই যা খুশি লিখবি তাতেই হবে। রেফারেন্স অফ বিব্লিওগ্রাফি অনেকে লেখে, অনেক বড় বড় একাডেমিশিয়ানকে আমি দেখেছি তাদের লেখাতে এটা থাকে। তো আমি রেফারেন্স হেডিং দেবো না বিব্লিওগ্রাফি হেডিং দেবো, দ্যাট শুড বি ক্লিয়ার অ্যাট ফার্স্ট। তাহলে আমি কি বললাম, যে ওই যে 10টা থেকে আমি ধরুন 8টা অংশ আমার লেখায় ব্যবহার করেছি, তাহলে 8টা হবে আমার রেফারেন্স। এবারে মনে করুন ওই যে দুটো লেখা আমি সরাসরি এখানে ব্যবহার করি নি আমার লেখায়, কিন্তু ওই লেখাগুলো না পড়লে আমি আমার প্রবলেমটাকে ফিগারিং করতে পারছিলাম না, আমার মাথায় রিসার্চ প্রবলেমটা বা লেখার যে প্রবলেমটা সেটা দানা বাঁধছিল না। তাহলে ওই দুটো লেখাও কিন্তু আমাকে পড়ে জ্ঞান অন্বেষণ বা জ্ঞান আহরণে সাহায্য করেছিল ন্যাচারালি। এইবার যখন আমরা বিব্লিওগ্রাফিটা করব তখন বিব্লিওগ্রাফিতে ওই 8টা আসবে প্লাস এই দুটো আসবে। তাহলে বিব্লিওগ্রাফিটা হচ্ছে গ্রন্থপঞ্জি বা কনসালটেশন হচ্ছে 10টা। অনেকে এটাকে বলে সাজেস্টেড রিডিং, ফার্দার রিডিং, লাইক দ্যাট। এইবারে একটুখানি এটা শোনার পরে আপনারা যদি আমার এই লেখাটা পড়েন, দেখুন রেফারেন্সটা তাহলে কি, ইউজুয়ালি কাম অ্যাট দি এন্ড অফ এ টেক্সট, essay or research report and should contain only those works cited within the text. Only those works cited within the text. আমি টেক্সটের মধ্যে যে শব্দ বা যে অংশটা নিয়েছি তাদের থেকে সেটাকে আমি ব্যবহার করি। সো ইউজ দ্য টার্ম রেফারেন্স টু কভার ওয়ার্কস সাইটেড অ্যান্ড অ্যাডিশনাল বিব্লিওগ্রাফি টু রেফার টু ওয়ার্কস রিড অ্যাজ জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড। অর্থাৎ বাকি লেখাগুলো আমি জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য পড়েছি। অর্থাৎ আমি অ্যাপেন্ডিক্সে গিয়ে রেফারেন্স বলে আবার কিন্তু আমি অ্যাডিশনাল বিব্লিওগ্রাফি কথাটা লিখতে পারি, অথবা আমি চ্যাপ্টারের শেষে রেফারেন্স দিয়েছি আর একদম থিসিসের শেষে গিয়ে আমি বিব্লিওগ্রাফি বলবো। সেখানে দেখুন, ইজ এনি লিস্ট অফ রেফারেন্স অ্যাট দি এন্ড অফ এ টেক্সট whether cited or not। অর্থাৎ আমি এটা সরাসরি আমার লেখায় ব্যবহার করেছি কি করিনি সেটা নাও হতে পারে, আমার বিব্লিওগ্রাফিতে সেটা আসতে পারে, যেটা আমাকে পড়তে সাহায্য করেছে, যেটা আমাকে কনসেপচুয়ালাইজেশনটাকে সাহায্য করেছে, যেটা আমাকে কনসেপ্টটা গ্রো করতে সাহায্য করেছে, সেই জিনিসটা এখানে আসবে। তবেই আমরা বলবো রেফারেন্স অ্যান্ড বিব্লিওগ্রাফি। নাও one question certainly come to your mind that then sir what about the citation of different social network? Nowadays একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আমরা কি করে সাইট করি, যেমন ধরুন
আপনি আমার কাছে কোনো হেল্প চাইলেন, আমি আপনাকে সেই হেল্পটা পাঠালাম হোয়াটসঅ্যাপে। ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ নিড টু সাইট অ্যান্ড রেফার দ্যাট হোয়াটসঅ্যাপ কমিউনিকেশন? আপনি আমাকে কিছু একটা জানতে চাইলেন, আমি আপনাকে টেলিগ্রামে পাঠালাম। ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দ্যাট টেলিগ্রাম উইল বি সাইটেড? আপনি মনে করুন আজকাল দেখবেন আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কের অনেক আই মিন অড সাইড আছে, বাট লেট মি জাস্ট সে অ্যাবাউট এভেন সাইড। আপনারা দেখবেন যে ফেসবুকে, টুইটারে অনেক ভালো ভালো জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে আপনি যদি সেখান থেকে কিছু নেন, তাহলে সেই লেখাটাকে কিন্তু আমাদেরকে সাইট করতে হবে। তাহলে আমরা এতদিন কি জানি, যে আমরা জানি বুকস, জার্নাল, নিউজ পেপার, ইন্টারভিউ, রিপোর্ট, থিসিস, ডিসার্টেশন, এইগুলোই হচ্ছে আমাদের সোর্স অফ লিটারেচার, বি ইট প্রিন্ট ফর্ম অর ইলেকট্রনিক ফর্ম অর ডিজিটাইজড ফর্ম। Today we come to know about that how will we cite our Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, then Telegram, like that. এবং এক্ষেত্রে দেখবেন আপনারা যে বই চর্চা করেন, এপিএ স্টাইল অফ ম্যানুয়াল 6th এডিশন বা 7th এডিশন, তারপরে আমাদের শিকাগো স্টাইল অফ ম্যানুয়াল, তারপরে আমাদের এমএলএ, এগুলো সম্পর্কে কিন্তু দে আর রিমেন সাইলেন্ট। আমরা যারা এই ফিল্ডে কাজ করি তারা আমরা ভাবছি, আমরা একটা মডেল ডেভেলপমেন্টের কথা ভাবছি, কিন্তু জানেন যে ভারতীয় যে পদ্ধতি তৈরি হয় সেগুলো ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্লেমেশন দিতে ওরা খুব একটা ইয়ে করে না, ন্যাচারালি হবে না। কিন্তু আমরা এটা প্রায় 7-8 বছর আগে থেকে আমরা আমাদের যে লেখা তার মাধ্যমে চেষ্টা করছি যে কি করে আমরা ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ব্লগস এগুলোকেও আমরা সাইটেশনে নিয়ে আসতে পারি এবং আমরা ব্যবহার করতে পারি। এক্ষেত্রে আমি আপনাদের বলবো, আমি পরে একটা ইউআরএল-এ দেখাবো, যে আপনারা যদি এই ধরনের কোনো সাহায্য পেতে চান, একটা ফ্রি ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট আছে, পার্ডিউ ইউনিভার্সিটি, একটা আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, একটা ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটিও বলতে পারেন। সেখানে ওখানে আমরা দেখবো কি, যে ওদের ওয়েবসাইটে গেলে আপনি দেখবেন যে OWL ইন ইন্ডিয়া আর ইন বেঙ্গল, আউল মানে ছেলেমেয়েরা জানে যে এটা একটা পাখির নাম, যাকে আমরা বলি রাত্রিবেলা দেখা যায় পেঁচা। বাট ইন কেস অফ একাডেমিক এনভায়রনমেন্ট in the first world country, it is called online writing laboratory, OWL, online writing laboratory. In that online laboratory আপনারা যে কোনো সময় ধরুন ইংরেজি শেখার জন্য, যে আমি ফর ব্যবহার করব না ইন ব্যবহার করব, আইএলই হবে না ইএলই হবে, মানে বানান এবং সুন্দর করে ওখানে দেওয়া যায় কি করে আমরা থিসিস রাইট আপ করবো, কি করে আমরা একটা সিভি বানাবো, আমরা কি করে ইংলিশ গ্রামার শিখবো, আমরা কি করে প্লেগারিজম অ্যাভয়েড করবো, প্লেগারিজম অ্যাভয়েড করতে গেলে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ওয়েজ, এই সমস্ত। এবং আমরা ফেসবুক, টুইটারকে কি করে সাইট করবো, ওখানে একটা গাইডলাইন ওদের রেডিমেড দেওয়া আছে, ফ্রি অফ কস্ট, ইউ ক্যান অ্যাক্সেস দ্যাট থিংস। এইবারে দেখুন, এই যে 31শে জুলাই 2018 যে রেগুলেশন, সেখানে আপনারা যদি দেখেন যে প্লাগারিজম বলতে কি, ফ্যাকাল্টি বলতে কি, স্টাফ বলতে কি, সেখানে প্রত্যেকটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে। সম্প্রতি কনফিডেন্সিয়ালিটির কারণে আমি কলেজের নাম বলছি না, এই বাংলাতেই একটা কলেজে একটা দুর্ঘটনাই বলছি ঘটেছিল। ওই কলেজের একজন ম্যাডাম তার একটা পাবলিকেশনে একটা বড় অংশই অন্য রাজ্যের একজন লেখকের পেপার থেকে কপি পেস্ট করেছিলেন উইদাউট গিভিং এনি সাইটেশন। বছর দুয়ারেক পরে সেই লেখকের কাছে যখন ব্যাপারটা জ্ঞাত হন, তখন তিনি কলেজে একটা কমপ্লেন লেটার পাঠালেন। কলেজ ক্যান্ডিডেটকে পাঠিয়েছিল, সে সাইলেন্ট থেকে যায়, তারপরে কলেজকে পাঠায়, কলেজ একটা উত্তর দেয় যে উত্তরটা একদমই আনস্যাটিসফ্যাক্টরি এবং ইনভ্যালিড। ওরা বলেছিল যে ইনি তো আমাদের কন্ট্রাকচুয়াল ওই স্যাক টিচার আর কি, স্টেট এডেড কলেজ টিচার নাকি একটা আছে, এসএসসিটি, সেই টিচার, সুতরাং উনি তো পার্মানেন্ট টিচার নন, বা হাউ ক্যান আই ইম্পোজ এনি পেনাল্টি টু হার অর লাইক দ্যাট। তারপরে তিনি আবার ঘুরিয়ে চিঠি দিলেন, সাইটিং, তার লয়ার চিঠি দিল সাইটিং দিস ক্লজ অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ইটিসি 31শে জুলাই 2018 নম্বর 287। এইখানে যেটা বলা যায়, ফ্যাকাল্টি মানে রেগুলার, অ্যাডহক, গেস্ট, টেম্পোরারি ভিজিটিং, হোয়াট এভার ইট ইজ। So everyone will be counted as faculty because today's temporary faculty will be tomorrow's permanent faculty. এই সিভিটাই তো স্যার এবং ম্যাডাম আপনি সিএসসিতে জমা দেবেন, আপনি বলবেন আমার 10টা পাবলিকেশন আছে, আর তো কারণ নেই, সুতরাং আপনি উইল বি র্যাঙ্ক 1। তাহলে আপনার এই যে গলতি পাবলিকেশন বা ইনএফিশিয়েন্ট পাবলিকেশন, সেই পাবলিকেশন আপনার কেরিয়ারে কাউন্ট হবে আজ এবং 2 দিন পর। সেই জন্যই এই পানিশমেন্টটা, এবং পরবর্তীকালে তারা একটা কমিটি তৈরি করে। সেই কমিটিতে আমার ছিল যে এই প্লেগারিজমের উপরে, যেহেতু আমি আমাদের ইউনিভার্সিটি কোঅর্ডিনেটর বা আমি এর উপরে কাজ করি, আমি এক্সপার্ট হিসেবে ছিলাম, তো তখন আমি তাদেরকে বললাম যে এটা কিন্তু তার ফল্ট। তারপরে ক্ষমা টমা চাইয়ে ওই পেপারটা উনি জীবনে কোনো জায়গায় কিছু দেখাবেন না, এরকম তার উকিল মারফত কলেজের গভর্নিং বডির সেই লেটার যখন দেওয়া হয়, তারপরে তিনি তাকে ক্ষমা করেন। এবং পেপারটাতে আপনারা শুনলে অবাক হবেন, 77% কপি অ্যান্ড পেস্ট ওয়াজ দেয়ার। তো এই জন্য আমাদের এখানে
এগুলো সচেতনভাবে দেখতে হবে। আমি জাস্ট এগুলো আপনাদের অ্যাটেনশন ড্র করার জন্য রেখেছি। আই মে নট রিড এভরি স্লাইড ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড লাইক দ্যাট। এই যে কারা স্টুডেন্ট, এই যেখানে যারা স্টুডেন্ট আছে, এই স্টুডেন্ট মানে কি না, মিনস এ পার্সন ডিউলি অ্যাডমিটেড অ্যান্ড পার্সুইং এ প্রোগ্রাম অফ স্টাডি ইনক্লুডিং এ রিসার্চ প্রোগ্রাম ইন এনি মোড অফ স্টাডি, ফুল টাইম অর পার্ট টাইম অর ডিস্টেন্স মোড। মানে যারা আমাদের নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি এবং ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি, কর্ণাটক স্টেট ওপেন ইউনিভার্সিটি, ইআইআইএলএম, এরকম প্রচুর প্রাইভেট ইনস্টিটিউট হয়েছে, আমাদের হচ্ছে যে ডিস্টেন্স লার্নিং ইনস্টিটিউট হয়েছে, যেখানেই পড়ুক তারা কিন্তু এটা। এবং এখন যে নতুন নিয়ম এখানে বলা আছে, ইভেন ছাত্রছাত্রীদের প্রজেক্ট, দ্যাট প্রজেক্ট অলসো, কারণ ছেলেমেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট যেটা হয় সায়েন্সের ক্ষেত্রে, প্র্যাকটিক্যাল পেপার যেগুলো সেগুলো প্রায় টুকে জমা দেয়, সেখানেও বলছে যে প্লেগারিজম রিপোর্ট জমা দিতে হবে। অর্থাৎ সেই জায়গাটাও কিন্তু ধরছে না, ধরা পড়লে কিন্তু তার রেজাল্ট এবং তার মার্কস নিয়ে বড় একটা কেলেঙ্কারির সম্ভাবনা থেকে যেতেও পারে। সুতরাং দিস লেকচার মে বি টেক এ কাইন্ড অফ পাথফাইন্ডার ফর ইউর কেরিয়ার প্রোগ্রেশন, যে আমরা কি করে মানবো কি মানবো না, ইটস আপ টু ইউ, আই এম জাস্ট সেইং। তারপরে স্ক্রিপ্ট কি, এই যে আমরা সাহিত্যের মানুষজন অনেক ক্ষেত্রে এটা তো আমার একটা স্ক্রিপ্ট, নাটকের স্ক্রিপ্ট বা কোনো জায়গায় একটা গীতালেখ্য হয়েছিল, আমি এখানে স্ক্রিপ্ট রচনা করেছি, কিন্তু সেই গীতালেখ্যেও তুমি রবীন্দ্রনাথের যদি অচলায়তন থেকে বা রক্তকরবী থেকে কোনো জিনিস ব্যবহার করো, ইউ হ্যাভ টু সাইট বাই ইউর প্রনাউন্সিয়েশন আর রিডিং, যে আমি এটা রবি ঠাকুরের এই গ্রন্থের এই পাতা থেকে নিয়েছিলাম, বা অন্তত শেষে কৃতজ্ঞতা সূত্রে যে আমি রবি ঠাকুরের এই লেখা, নেতাজি সুভাষের লেখা বা স্বামী বিবেকানন্দের এই কোটেশন থেকে এটা বললাম, এটা আমার নিজের লেখা নয় বা আমার কৃষ্টি নয়। তা না হলে কি হবে, যে অডিয়েন্স জানবে যেটা নিমাইবাবুর লেখা। আমি দেখুন যে প্রত্যেকটা বা বেশিরভাগই স্লাইডের ক্ষেত্রে নিজে নিজে যেমন আমার ইউআরএল গুলো দেওয়া আছে, ওটা আমার নয়, আমি কোনো না কোনো ওয়েবসাইট থেকে ওটাকে কপি অ্যান্ড পেস্ট করে আপনাদের সামনে পরিবেশন, দ্যাট ইজ নট অফ মাই ওন ক্রিয়েশন অ্যান্ড রাইট আপ। তারপরে আমরা কি আছে, যে অবজেক্টিভটা কি, এই যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, এই যে আমাদের একাডেমিক ইন্টিগ্রিটি, তার অবজেক্টিভটা কি, রেসপন্সিবল কন্ডাক্ট অফ রিসার্চ, থিসিস, ডিসার্টেশন, প্রমোশন অফ একাডেমিক ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ মিসকন্ডাক্ট ইনক্লুডিং প্লেজারিজম। তারপরে কি, এস্টাবলিশ ইনস্টিটিউশনাল মেকানিজম থ্রু এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং টু ফ্যাসিলিটেট রেসপন্সিবল কন্ডাক্ট। অর্থাৎ প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউটের নিজস্ব মেকানিজম ডেভেলপ করতে পারে, করে তারা কি করে পাবলিকেশন গুলোকে ইয়ে করবে। কারণ ধরুন আমি কালীনগর মহাবিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নাম দিয়ে একটা পেপার বার করলাম, আপনি যেমন ক্রেডিটেড, আপনার কলেজও ক্রেডিটেড, আপনারা যখন ন্যাকের এসএসআর ফিল আপ করবেন তখন তো আপনারা লিখবেন যে লাস্ট 5 ইয়ার্সে আমাদের 50টা পাবলিকেশন। তাহলে যখন ক্রেডিবিলিটি আপনি ডিমান্ড করছেন, হোয়াই নট ডিসক্রেডিবিলিটি? সেই জন্য আপনি খেলার ছলে যে লেখাটা লিখবেন, কারণ এখানে ইন্ডিভিজুয়ালের কোনো স্থান নেই। আপনি কলেজে চাকরি করছেন বলেই আপনার অস্তিত্ব, আপনি কলেজে চাকরি না করলে আপনি কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর লিখতে পারতেন না। সো দিস ইজ। তারপরে কি করে আমরা প্লেজারিজম অ্যাভয়েড করতে পারি, এখানে আমি আমার এই প্রেজেন্টেশনের পিডিএফ করে খানিক পরেই আমি দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা একটু দেখবেন নিজেরা। নতুন কিচ্ছু নেই এখানে, সবটাই ওই রেগুলেশন থেকে জাস্ট কপি পেস্ট করা, যে মেন পয়েন্টগুলোকে আমি একটু লাল কালিতে হাইলাইট করেছি মাত্র, নাথিং এলস। যে এগুলো প্রত্যেকটা কি করে আমরা প্লেজারিজম অ্যাভয়েড করতে পারি, কোনটা প্লেজারিজম হবে কোনটা হবে না, এবং এটা একদম বাক্সিং এর মতন কোনো ব্যাপারই নয়। শুধু যদি আমি ওই গ্রামারটা মেনে চলি, সাইট অ্যান্ড রেফার, অনেক অংশেই আপনি পেনাল্টি থেকে লাইট হয়ে যেতে পারবেন বা এক্সামশন পেতে পারেন। এই সুপারভাইজার শাল সাবমিট এ সার্টিফিকেট, দেখুন পিএইচডির ক্ষেত্রে কিরকম করেছে, যে পিএইচডির ক্ষেত্রে সুপারভাইজারকে বলতে হবে যে আমার স্কলারের এই থিসিসটা প্লেজারিজম ফ্রি, তা নাহলে কিন্তু জমা হবে না। কারণ যদি প্লেজারিজম ফ্রি না হয়ে ছেলেটার বা মেয়েটির থিসিস যদি প্লেজারাইজ থাকে, তাহলে গাইডেরও পানিশমেন্টের জন্য ক্লজ এখানে বলা আছে। কারণ আপনিও তো আপনার ক্যারিয়ারে লেখেন আমার আন্ডারে 20 জন পিএইচডি করেছে, আমার আন্ডারে 10 জন পিএইচডি করেছে, এখন দেখা গেল 10টার মধ্যে 6টা পিএইচডি প্লেজারাইজ পিএইচডি, তারা তো চাকরি করছে, সেই তাদের চাকরি যাবেই। আপনি যে গাইড করেছেন, আপনার যে একটা বড় ক্যারেক্টার সিভি দেখাচ্ছেন একাডেমিকের, তো সেটাও কিন্তু আপনার মানে অ্যারেস্ট হতে পারে বা আপনার সেখানে কনফাইনমেন্টের মধ্যে আসতে পারে। তারপরে এই দেখুন সিমিলারিটি এক্সক্লুশন কোনগুলো আসবে না, যেমন অল কোটেড ওয়ার্ক রিপ্রোডিউসড উইথ অল নেসেসারি পারমিশন অ্যান্ড ডট অ্যাট্রিবিউশন। হিয়ার অ্যাট্রিবিউশন মিন্স সাইটিং অ্যান্ড রেফারেন্সিং। All references, bibliography, table of content, preface and acknowledgement will not come here. All generic terms, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, laws, standard symbol and standard equation, a plus b whole square is equal to a square plus twice ab plus b square. এটা চিরন্তন সত্য, any citizen of the globe is equal right to use and reuse these things. So these things will not considered as a kind of plagiarism. এবার level of plagiarism, ধরুন এখানে ইউজিসি বলছে যে লেভেল 0 হচ্ছে 10%, মানে 10% হচ্ছে মার্কসে, 10 to 40 লেভেল 1, 40 to 60 লেভেল 2,
অ্যান্ড 60 অ্যান্ড অ্যাবভ হচ্ছে লেভেল 3। তারপরে দেখুন এইখানে বলছে যে প্রত্যেকটা কলেজ বা ইনস্টিটিউটের একটা করে কমিটি থাকবে, তার নাম হচ্ছে DAIP। ইউনিভার্সিটি হলে নাম হবে ডিপার্টমেন্টাল একাডেমিক ইন্টিগ্রিটি প্যানেল, কলেজের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত ইনস্টিটিউশনাল একাডেমিক ইন্টিগ্রিটি প্যানেল IAIP। সেটা কি হবে, তার কে চেয়ারম্যান হবে, কে মেম্বার হবে, মেম্বাররা কতদিনের জন্য থাকবেন, কি তারা করবেন, এভরিথিং ইজ ক্লিয়ারলি ম্যান্ডেটেড হিয়ার। সো উই জাস্ট মেক এ কপি অ্যান্ড পেস্ট অ্যান্ড টু এক্সিকিউট, নাথিং এলস। তারপরে দেখুন এই যে পেনাল্টি ক্লজটা দেখুন, 0, 10%, minus immediate no penalty, 10 to 40. Such students shall be asked to submit a revised script within a stipulated time period not exceeding 6 months. 6 মাসের মধ্যে তাকে রিভাইজ স্ক্রিপ্ট সাবমিট করতে হবে। 40 to 60, such students shall be debarred from submitting a revised script for a period of 1 year. অর্থাৎ তাকে 1 বছরের জন্য পানিশমেন্ট, 1 বছর পর ছাড়া সে জমা দিতে পারবে না। 60% এর বেশি হলে such student registration for that program shall be cancelled, যে ওই গবেষকের এই রেজিস্ট্রেশনটা ক্যান্সেল করে দেওয়া হবে। এবং পরবর্তীতে এই 2021 সালে, আমি জানি না প্যান্ডেমিকের জন্য হয়তো পিছিয়ে যেতে পারে, 2021 সালের আগস্ট মাস থেকে যে রেগুলেশন আসার কথা, তাতে বলছে যে এবার ইউনিভার্সিটিটা ফেক স্কলার্স লিস্ট করবে। যেমন ফেক ইনস্টিটিউট বা কলেজ লিস্ট আছে বা ইউনিভার্সিটি লিস্ট আছে, তেমনি এবার করা হবে ফেক স্কলার্স লিস্ট। প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির কাছে নির্দেশ আসবে যে আপনি কোনো স্কলারকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার আগে দেখবেন যে তার নাম ফেক স্কলার লিস্টে আছে কিনা। অর্থাৎ সে উত্তরপ্রদেশ বা আমাদের হচ্ছে যে ধরুন মধ্যপ্রদেশে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে গিয়ে এরকম কেস খেয়েছে, তারপর বাংলায় এসে গৌড়বঙ্গ ইউনিভার্সিটি বা আমাদের বারাসাত স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে লাগলো, সে ড্যাং ড্যাং করে পিএইচডি করে বেরিয়ে গেল, দ্যাট মে নট বি পসিবল। অর্থাৎ এন্টায়ার কান্ট্রিতে ইউর রেজিস্ট্রেশন উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ক্যান্সেল। আপনি কোনো জায়গাতেই ভারতীয় কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গবেষণা করতে পারবেন না। এবং ইকুইভ্যালেন্টলি টিচারদের ক্ষেত্রেও এই আইন বলা আছে যে 10 to 40%, 10% হলে কিছু নেই, 10 to 40% shall be asked to withdraw manuscript, 40 to 60 manuscript withdraw করতেই হবে। denied a right to one annual increment, আপনার একটা annual increment defer হয়ে যাবে। shall not be allowed to be a supervisor to any new master, MPhil, PhD student, scholar for a period of 2 years। এবং আপনি এই কাজগুলো 2 বছরের জন্য থেকে আপনাকে শাস্তি পাওয়ার জন্য আপনি বিরত থাকবেন, মানে সাসপেন্ড থাকবেন বা আপনাকে করতে দেওয়া হবে না। তারপরে সিমিলারিটিজ আবার 60% হলে কি হবে, উইথড্র ম্যানাস্ক্রিপ্ট, রাইট টু 2 সাকসেসিভ অ্যানুয়াল ইনক্রিমেন্ট, ওটাতে একটা ছিল, এটাতে 2টো। তারপরে শ্যাল নট বি অ্যালাউড টু বি সুপারভাইজার টু এনি নিউ মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি স্টুডেন্ট, স্কলার ফর এ পিরিয়ড অফ 3 ইয়ার্স। 3 বছর আপনি এই কাজটা করতে পারবেন না। নতুন যে রেগুলেশন আছে সেখানে বলা আছে যে এই 3 বছর হি অর সি উইল নট বি অ্যালাউড টু টেক এন্ট্রি ইনসাইড দ্য ইনস্টিটিউট অ্যান্ড ফ্রম হিজ অর হার ক্যারিয়ার 3 ইয়ার্স উইল বি ডেফার্ড। মানে ওই 3 বছর তাকে নন পেমেন্ট মানে কম্পালসারি লিভে যেতে হবে, এরকম একটা ব্যাপার আর কি। তারপরে আবার তিনি যোগদান করবে। তার মানে কি সিনিয়রিটিটা লস হলো এবং অনেক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে এই ধরনের আলাপচারিতা। এক সেকেন্ড, আমি একটু একটা অফিসের কাগজে একটু সই করে। তো এবার এইটা আমাদের দেখতে হবে কি, তারপরে দেখুন এবারে আমাদের পেনাল্টি অন রিপিটেড প্লেগারিজম, পেনাল্টি ইন কেস অফ হোয়ার দ্য বেনিফিট অর ক্রেডিট হ্যাজ অলরেডি বিন অবটেন। মানে আপনাকে চাকরি দেওয়া হয়েছে বা আপনি প্রমোশন পেয়ে ক্যাশে ফার্স্ট স্টেজ থেকে সেকেন্ড স্টেজে গেছেন, লেভেল 10 থেকে লেভেল 11-এ গেছেন, সেক্ষেত্রে কি হবে, এভরিথিং খুব লুসিডলি এখানে বলা আছে। দয়া করে আপনার একটু সময় নিয়ে দেখবেন। তারপরে ধরুন ওই যে আমি পার্ডিউ আউল ইউনিভার্সিটির কথা বললাম, এই ইউআরএলটা ওখানে দেওয়া আছে। আজকে আর সময় অ্যালাউ করবে না যে আমি ডিটেলস অনলাইন আপনাদের দেখাবো, তো এটাও এখান থেকে আপনারা দেখতে পারেন। এদের হোম স্ক্রিন হচ্ছে এইটা। এবং দেখুন জেনারেল রাইটিং, রিসার্চ অ্যান্ড সাইটেশন, টিচার্স অ্যান্ড টিউটর, সাবজেক্ট স্পেসিফিক, জব সার্চ রাইটিং, ইংলিশ অ্যাজ আ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, পার্ডিউল, তারপরে যে অ্যাবাউট দি আউল, গিভিং দ্য আউল, এবং নিচে হচ্ছে যে প্লেগারিজম কি করে অ্যাভয়েড করবো তার সমস্ত গাইডলাইন এখানে পাবেন। সেটা আমরা এখান থেকে আস্তে আস্তে করে প্রসিড করতে পারবো। নাও তারপরে এবার আপনারা একটুখানি দেখুন যে আমরা কি করে এই উরকুন বা অরিজিনাল যে সফটওয়্যারটা ইউজিসি আমাদেরকে ফ্রি দিচ্ছে, এটা একটা সুইডিশ সফটওয়্যার। ইউজিসি বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গ্লোবাল টেন্ডার করে কিনেছে, যে অল হায়ার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়াকে ফ্রিতে দেওয়া হচ্ছে। আপনাদের যে পেরেন্ট ইউনিভার্সিটি, বারাসাত স্টেট ইউনিভার্সিটি, তারাও এটা পাওয়ার যোগ্য। সুশান্ত ব্যানার্জি বাবু ওখানকার লাইব্রেরিয়ান, তার সাথে আপনারা যোগাযোগ করলে আপনাদের যে রাইট আপ, আমি আপনাদের কাছে খুব মানে স্বনির্বন্ধভাবে অনুরোধ করব যে উইদাউট চেকিং প্ল্যাগারিজম, প্লিজ বি স্টপ
your publication. Otherwise, your today's publication will give you tomorrow's punishment, or you may face some sort of disturbance like that. তারপরে হচ্ছে আমরা দেখবো কি যে এই যে চেক চেক করা যায় সেগুলোকে আমরা ওপেন অ্যাক্সেস কিছু সফটওয়্যার আছে, আর কিছু সফটওয়্যার আছে যে কর্পোরেট সফটওয়্যার বা কিনে করতে হয়, যেটাকে ওপেন পাওয়া যায় সেগুলোকে আমি গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে লিখেছি, আর যেগুলো কিনতে হয় সেগুলোকে এটা আমি লিখেছি। এর মধ্যে উরকুনটাই আমাদের এখন চলছে, এবং ভারত সরকারের কোনো একাডেমিক কেস ঘটলে এই ব্যাপারে তাহলে ওই উরকুন বা আইথেন্টিকেট বা এই ধরনের কোনো সফটওয়্যারের রিপোর্ট, কিন্তু যেহেতু উরকুনটা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ বা কিনে আমাদের দিয়েছে, এই সফটওয়্যারটা চেক করার জন্যই আমি 99% ক্ষেত্রে রেকমেন্ড করি। আর ফ্রি সফটওয়্যার দিয়ে আপনি চেক করতে পারেন, কিন্তু ওই রিপোর্ট কখনো অ্যাকসেপ্ট করা হয় না। এবং আজকে যে সফটওয়্যারটা ফ্রি দেখতে পাচ্ছেন, হয়তো 6 মাস পর কি 2 দিন পর হয়তো সফটওয়্যারটা এক্সিস্ট করে না বা ওটা দিচ্ছে না, তখন আপনিও নিজেকে ডিফেন্ড করতে পারবেন না যে আমি চেক করেছিলাম বা কি সফটওয়্যারে কিভাবে চেক করেছিলাম। তারপরে হচ্ছে যে এইবারে দেখুন যে আমরা কি করে, আপনাদের তো অ্যাকাউন্ট নেই কিন্তু তবু আমরা কি করে এটা করতে হয়, জাস্ট আমি একটু নেট বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে আমি স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছি আজকে সকালে, আপনাদের জাস্ট আমি দেখাচ্ছি। এই গুগল সার্চ বক্সে এসে আপনি অরিজিনাল বা উরকুন লিখবেন, লেখার পরে দেখুন এই যে অরিজিনালের হোম ওয়েবসাইটটা আসবে। এটা আগে নাম ছিল উরকুন, এখন হচ্ছে অরিজিনাল, ভেরি রিসেন্ট, মাস 3 করে এই নামটা ওরা দিয়েছে। আপনি এখানে ক্লিক করবেন, আমি এই সিম্বলটা দিয়ে দেখাচ্ছি ক্লিকিং পয়েন্টটা, যে কোথায় আমরা ক্লিক করব। তারপরে এইখানে আমাদের লগ ইন আছে, লগ ইনে আমাকে ক্লিক করতে হবে, কারণ আমরা প্রত্যেকটা আমাদের ইনস্টিটিউটের প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টি মেম্বারের জন্য আমি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দিয়েছি, দে হ্যাভ অ্যাকাউন্ট, এবং তারা এখানে ক্লিক করে লগ ইন করতে পারে। যে লগ ইন করার পরে তারা কি করবে, এই লগ ইনে ক্লিক করলে পরে তারা আসবে এই স্ক্রিনটাতে। এখানে 4টে অপশন আছে, লগ ইন টু ওয়েব ইনবক্স, লগ ইন টু ওয়েব ইনবক্স ইউএস, আমরা গ্লোবালটাতে করব। আর এটা হচ্ছে যে অ্যাডমিন প্যানেল বোঝার দরকার নেই, আমরা এইটাতে ক্লিক করব। এইটাতে ক্লিক করার পরে আমরা দেখবো যে যখনই আমরা লগ ইনটা করলাম, তারপরে আমাদেরকে এই পেজটা দেবে যে এন্টার ইউর লগ ইন ক্রেডেন্সিয়াল, ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড, ঠিক যেভাবে আমরা মেলে ঢুকি আমরা সাইন ইন করবো, করে আমরা ঢুকে যাব। এই জন্য আমি এখানে বার দুটো দিয়ে দেখিয়েছি যে আমরা কিভাবে ক্লিক করে এর মধ্যে ঢুকবো। তারপরে হচ্ছে যে আমরা যখনই এর মধ্যে ঢুকে গেলাম, এটা আমার অ্যাকাউন্টটা কাজ করা অ্যাকাউন্ট বলে এগুলো দেখাচ্ছে। প্রথমে যখন ঢুকবেন এটা ফাঁকা থাকবে, তখন আপনি যে চাইবেন একটা পেপার আপলোড করার জন্য, আপনাকে আপলোডে ক্লিক করতে হবে। আপলোডে ক্লিক করার পরেই আপনাকে তারপরে কি করতে হবে, যেখানে আপলোড ফাইলসে ক্লিক করতে হবে। আপলোড ফাইলসে ক্লিক করার পরেই আপনাকে এই স্ক্রিনটা দেবে। এখানে আপনাকে স্ক্রিনটা দেওয়ার পরে এখানে একটা অ্যানালিসিস অ্যাড্রেস দেয়, সেই অ্যানালিসিস অ্যাড্রেসটা আপনাকে লিখতে হবে। প্রত্যেকের অ্যানালিসিস অ্যাড্রেস থাকে বা কোনো ইউনিভার্সিটির নিজস্ব অ্যানালিসিস অ্যাড্রেস থাকবে, সেটা দিতে হবে। সাবজেক্ট আপনি এডুকেশন, ফিজিক্যাল এডুকেশন, হিস্ট্রি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ইকোনমিক্স, সংস্কৃত, ইংলিশ, বেঙ্গলি, হোয়াট এভার ইট ইস, জিওগ্রাফি, ইকোনমিক্স লিখতে পারেন, হিস্ট্রি লিখতে পারেন। মেসেজে আপনি কিছু লিখতে পারেন, না পারেন যে আপলোডে ফাইল, যেই আপনি আপলোডে ফাইলে ক্লিক করবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে এই আপলোডে ফাইলে ক্লিক করতে হবে। আপলোড এ ফাইলে ক্লিক করলে পরে আপনাকে ফাইলটা খুঁজবে, কোথায় আপনার ফাইলটা আছে, কোনো পেন ড্রাইভে থাকতে পারে, কোনো ডেস্কটপে থাকতে পারে, সেটা আপনাকে এখান থেকে খুঁজে বার করে চুজ করতে হবে যে কোন ফাইলটা আপনি টেস্ট করতে চাইছেন। এবং এখানে অনেকগুলো ফাইল ফরম্যাট ওরা চেক করে, যেমন ডক, পিডিএফ, এইচটিএমএল, পিপিটি, এরকম প্রচুর 21টা ফাইল ফরম্যাট এরা অ্যাকসেপ্ট করে। তারপরে কি হলো, যেই আপনার চেক করা হবে বা রিপোর্টটা এসে যাবে, তখন এই ধরনের আপনাকে একটা স্ক্রিন দেওয়া হবে। এবার আপনি রিপোর্টটা দেখতে চাইবেন। এখানে একটা কথা আমি বলে দিই, যে ফাইল নামটা যখন আপনারা দেবেন, যে ফাইলটা আপনি আপলোড করবেন তার নামটা আপনি দেবেন নিজের নাম বা স্কলারের নাম, তারপরে যে থিসিসের প্রথম 3-4টে ওয়ার্ড, বা যে পেপারটা লিখছেন সেই পেপারে 3-4টে ওয়ার্ড, বা যে বইটা লিখছেন সেই বইটার প্রপোজ টাইটেলে 3-4টে ওয়ার্ড, এবং আপনার নাম বা স্কলারের নাম। তাহলে কি হবে, যখন ফাইলটার রিপোর্টটা আসবে এই নামে আসবে, তাহলে বোঝা যাবে যে এই ফাইলটাই চেক করা হয়েছিল। এবং এখানে সিমিলারিটি গুলো দেয়। সফটওয়্যার কিন্তু কখনোই, মনে রাখবেন, সফটওয়্যার কিন্তু কখনোই আমাদের মানে প্লেগারিজম চেক করে না, সফটওয়্যার করে সিমিলারিটি চেকিং। তো সেই সিমিলারিটি চেকিংটা আমরা এখানে পার্সেন্টেজটা দিয়েছে, এইটা এবার আমাদের ডাউনলোড করে রিপোর্টটা দেখতে হবে যে হোয়েদার দিস ইজ অ্যাকচুয়াল প্লেগারিজম অর নট। এই যে সোর্সগুলো আমাকে সফটওয়্যার ধরে দিয়েছে, এগুলো আমি সাইট অ্যান্ড রেফার করেছি কিনা, এবং এগুলো থেকে কোনোটা আমি বাদ দিতে পারি কিনা। যদি বাদ দিই তাহলে সেই পার্সেন্টেজটা মাইনাস করে দেবো। যদি আমি সাইট অ্যান্ড রেফার সেই পার্সেন্টেজটা আমি আনচেক করবো, তাহলে পরে এটা কমে পার্সেন্টেজটা 19 থেকে 10 বা 4-3 এরকম দাঁড়াবে। তো আমরা কি করে করব দেখুন, এই যে আমি এখানে দেখুন ওইটা ক্লিক করে পার্সেন্টেজ জায়গায় ক্লিক করলে পরে এইটা দেবে। দেওয়ার পর আমাকে ওপেন রিপোর্ট বলে এখানে একটা অপশন দেবে। আমি এই ওপেন রিপোর্টে যদি ক্লিক করি, এই ওপেন রিপোর্টে ক্লিক করার পরে আমাকে এই পেজটা দেবে। এই পেজটা দিলে আমি কি পাচ্ছি,
এখানে দেখুন এটা ডাউনলোড অপশন, আপনি যে রিপোর্টটা ডাউনলোড করতে চান এটা ডাউনলোড হবে পিডিএফ এ। এখানে আপনাকে সিমিলারিটি 19% দেখিয়েছে, এখানে হচ্ছে আপনার ফাইন্ডিংসটা দেখিয়েছে। আর আপনি যদি সোর্সে ক্লিক করেন তাহলে আপনাকে কি দেখাবে, যে এই যে কোথা থেকে আপনার সোর্সটা মিল খেয়েছে সেইটা, এখান থেকে দেখুন 3-4টে সোর্স থেকে যদি আপনি মিল পায়, দেখুন এইটা থেকে 12.89%, এটা থেকে 1.72%। এবার আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন, এই যে মানে ডাউন অ্যারো কিটাতে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে আপনি কি দেখবেন, যে এর লিঙ্কটা এখানে দেবে। এবারে আপনি যদি এটাকে মনে করেন যে এটাকে আমি ইগনোর করবো বা এটা আমি আনচেক করে দেবো, দেখুন এই যে আমি যেই এখানে ক্লিক করলাম, আগেরটা ডাউন অ্যারো কি ছিল, এখন থেকে এটা ক্লিক করলে পরে আপ অ্যারো কি হয়ে গেছে, হয়ে এই জার্নালটার ডিটেলস এখানে এসে আপনি ক্লিক করে দেখে নিলেন আগে পিডিএফটা, যে আমার সাথে মিল আছে কি নেই, বা আমি সাইট করেছি কি রেফার করেছি অরিজিনালের সাথে। যদি আপনি মনে করেন যে না এটা আমি করেছি, এটাকে আমি প্ল্যাগারিজম বলবো না, বা এটা প্ল্যাগারিজম সংখ্যায় পড়ছে না, আপনি এটাকে ক্লিক করলে পরে এটা আনটিকড হয়ে যাবে বা আনচেক হয়ে যাবে। আনচেক হলে এই 12%টা নেমে যাবে। 12%টা নেমে গেলেই কি হবে, তখন এই যে উপরে আপনার 19% দেখাচ্ছিল, এই 19%টা নেমে গিয়ে এটা হয়ে যাবে 4% কি 5%, বা একটা থেকে দেখুন 13% এসে গেছিল প্রায়। নিয়ে ওইটা করার পরে আপনার রিপোর্টটাকে কনফাইন করার পরে আপনি এখানে ক্লিক করলেন ডাউনলোড, দেখুন প্লিজ হোল্ড, ডাউনলোড হচ্ছে, এই যে ব্ল্যাক কালার যেটা ডাউনলোডটা হচ্ছে। ডাউনলোড হওয়ার পরে কি করব, আমি রিপোর্টটা ডাউনলোড করে দেখুন এরকম একটা অরিজিনালের পেটেন্ট রিপোর্ট, নো ওয়ান উইল বি ম্যানিপুলেট অন দিস রিপোর্ট। এবং এখানে দেখুন অ্যানালাইজ ডকুমেন্টের নাম দিয়েছে, এই যেটা বলছিলাম যে ধরুন নিমাই চাঁদ সাহা অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন ইন্টু ক্যাটালগিং দিয়ে এরকম আমি একটা দিলাম। সাবমিটেড ডেটটা দেবে, সাবমিটেড বাই কে সাবমিট করেছে দেবে, সাবমিটেড কোন ইমেল আইডি থেকে সেটা দেখাবে, সিমেল আইডি কতটা দেখাবে, অ্যানালিসিস অ্যাড্রেসটাও দেখাবে। তারপরে আমরা কি করব, যে এই রিপোর্টের প্রথম পাতাটা আমার থিসিস বা পেপারের সাথে পাঠাতে হবে, যে এবং এটা শোধগঙ্গাতে আপলোড হবে থিসিসের সাথে, যে আমি চেক করেছি প্রমাণ। 2030 সালে গিয়ে যদি বলে যে আপনার 2020 সালের প্রকাশিত থিসিসে আপনি আমার লেখা নিয়েছিলেন, তাহলে আমি তাকে ডিফেন্ড করতে পারবো যে আপনি মশাই আমার লেখার পরে আপনি আমার থিসিস থেকে নিয়েছেন, আমি 2020 সালে পাবলিশ করেছি, আপনার লেখাটা 2025 সালের বা 28 সালের, সুতরাং দেখুন আমি আপনার থেকে নিয়েছি না আপনি আমার থেকে নিয়েছেন। সো আপনি একটা ফাইটিং জায়গাতে দেখবেন, সেই জন্য দিস শুড বি আপলোডেড ইন দ্য ন্যাশনাল ডেটাবেস। এবং এই যে আমরা ছাত্রছাত্রীরা বা গবেষক গবেষিকারা যেভাবে ডিক্লারেশন লিখে, সেই ডিক্লারেশনটার মধ্যেও এই লাইনগুলো থাকে না, এটা ভুল। আমরা এখানে ডিক্লারেশনের ফরম্যাট দিয়ে দিই, যে কোন ফরম্যাটে ছেলেমেয়েরা তাদের ডিক্লারেশনটা লিখবে। এই যে তারা চেক করেছে সেটা আমরা এখানে লিখি, দেখুন ফার্দার দ্য এন্টার টেক্সট অফ দ্য থিসিস, এটা পরে আমি সময় নষ্ট করছি না, এটা একটা ড্রাফটিং। এই ইংরেজিটাকে চেঞ্জ করা যায়, কিপিং স্পিরিট ইনট্যাক্ট। তারপরে আমরা যাচ্ছি এবার আমি দেখুন এখানে আপনাদের উরকুন্ডের লিঙ্কগুলো দিয়েছি। আপনারা যদি কেউ উরকুন্ড সম্পর্কে একটু জানতে চান তাহলে এই লিঙ্কে ক্লিক করলে হ্যান্ডবুকটা পাবেন। যদি কোনো অ্যাডমিন গাইড, মানে কোনো ইউনিভার্সিটি কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি কোনো গাইড নিতে চাই, যেমন আমি আমার ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিন, তাহলে আমাকে এটা পড়াশোনা করতে হয়েছে, তাই আমি আমার স্কলারদেরকে বা আমার একাডেমিক্স গ্যালাক্সিকে আমি এখানে গাইড করতে পারি। উরকুন্ডের উপর এফএকিউ অনেক কোয়েশ্চেন থাকে, এটা হবে কি এটা হবে না, কিভাবে করব, একটা এফএকিউ এখানে দেওয়া আছে, ফ্রিকোয়েন্টলি আনসার কোয়েশ্চেন, আপনারা জানেন প্রত্যেকটা কলেজের ওয়েবসাইটেও থাকে, তো এখানে এটা দেওয়া আছে। তারপরে আমরা আসছি কনক্লুশন। যদিও রিসার্চ বা এডুকেশনের যে কথা বলে আমি শুরু করলাম, যেটা একটা নট স্টেশন বাট এ জার্নি, এর কিন্তু কোনো কনক্লুশন হয় না, রাদার এটা একটা অবজারভেশন হতে পারে। বিকজ কি না, যে কোনো কোয়েশ্চেন, যে কোনো গবেষণাপত্র তার শুরু এবং শেষ থেকে বেসিক্যালি আমাদের এই একাডেমিক ওয়ার্ল্ড হচ্ছে কনফাইন্ড উইথ দিস কাইন্ড অফ 6-7 কোয়েশ্চেন্স, হোয়াট, হাউ, হোয়ার, হোয়াই, হোয়েন, হু। এর মধ্যেই কিন্তু আমাদের এটা কনসেপ্টুয়ালাইজ আছে, এই 6টা-7টা কোয়েশ্চেনের উপরে। কোয়েশ্চেন না আসলে উত্তর আসে না, কোয়েশ্চেন না আসলে গবেষণার মন তৈরি হয় না, গবেষণার মন তৈরি না হলে গবেষণা প্রস্তাব আসে না, গবেষণা প্রস্তাব না হলে গবেষণাপত্র তৈরি হয় না, আর গবেষণাপত্র না হলে গবেষণা সারাংশ তৈরি হবে না, গবেষণা না হলে কোনো দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। সেই জন্য আমাদেরকে অনেক অনেক বেশি বেশি করে রিসার্চ করতে হবে, রিসার্চ করাতে হবে, আর্টিকেল পাবলিশ করতে হবে, বই পাবলিশ করতে হবে। নিজের মাথার যে চিন্তাধারা, নিজে পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর সেই চিন্তাধারাগুলোকে পৃথিবীর মানুষের কাছে রেখে যাওয়ার জন্য একমাত্র মাধ্যম, আগে ছিল প্রিন্ট মিডিয়াম, nowadays in addition to print medium we have electronic medium too. সো আমরা আমাদের যে জিনিস দেওয়ার আছে এই পৃথিবীকে, যেমন আমরা ফ্রিতে অক্সিজেন নিই প্রকৃতি থেকে, তেমনি প্রকৃতিকে যদি আমি মনে করি কিছু দিয়ে যাব, তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের একমাত্র মাধ্যম, যে আমরা কিছু রেখে যেতে চাইলে আমাদের কিন্তু লেখাপড়া গবেষণার মধ্যেই থাকতে হবে। তারপরে হচ্ছে যে এই একটা অ্যাপ্রোচ, যে অ্যাপ্রোচটার মধ্যে দিয়ে আমি আমার লাইফ, আমি আমার কেরিয়ারকে রান করাতে পারি। এসিটি অ্যাক্ট মানে আপনারা জানেন কর্ম, এই এসিটিটাকে আমরা ভেঙে বলতে পারি অ্যাকশন চেঞ্জেস থিংস।
অ্যাকশন চেঞ্জেস থিংস। কাজ করলেই অবস্থার পরিবর্তন হবে, তা নাহলে কিন্তু পরিবর্তন হবে না। And before to come to last slide, let me utter a great sentence from a great scholar of India, not only president, not only a kind of professor, but also great scholars in recent times. That is, ওনার কথায় আমি নিজেকেও সবসময় এটা বলি যে I am not handsome, but I can give my hands to someone who needs help, because beauty is required in heart, not in face. অর্থাৎ আমি এক্সপার্ট একদম নই, কিন্তু যদি কারোর মনে হয় যে সে নিজেকে এক্সপার্ট হিসেবে তৈরি করবে, তাহলে ক্ষুদ্র সহযোগিতা যদি কখনো কোনো প্রয়োজন হয়, I am here to serve you all on through mail or WhatsApp or phone call. But I do require some time because of my busy schedule here and there. Every time I have to loiter some works in and out my institute. So যদি আমার একটু ব্যস্ত থাকে, হয়তো রেসপন্স করতে দেরি হতে পারে। However, কোনো রকম একাডেমিক কোনো কোয়ারিজ যদি আমার কাছে আসে, I shall be pleased enough, and then only my presentation or my submission will be a successful one. Otherwise, I think these 1.5 hours will be a nothing but wastage of time. And finally, thank you for careful listening, and bear with me even though some technical glitches or problems is there. And now the presentation is open for discussion, interaction, and question if any. If organizer think, then I am here to take another 10-15 minutes to be here to give you answer as far as my capacity is concerned. And I think with these few words, let me hand over the floor to the organizer. Thank you very much. Thank you, sir. Devashish. Yes. Am I audible and visible? Yes, yes. Yes. Okay. So first of all, I would like to thank Dr. Nimai Chandra Saha for his valuable and resourceful delivery, and we are really enriched by his lecture. And now we have from the participants 2 questions. There is one is from Niladdi Purkait. His question is how to cite online resources and websites. Sir, am I audible? Dr. Nimai Chandra Saha, am I audible? Clearly. Okay. So one question is from Niladdi Purkait. I am repeating that question. How to cite online resources and website? That is his question. He is from our college, Kalinagar Mahavidyalaya, and the librarian from our college. Okay, so with permission that I found the chat box 2 questions. One is from Niladdi Purkait, another is from Prabhat Chandra Hajira. Both questions intend to same answer. Yes. So that's why conglomerating the both the questions, let me give my answer. See, actually, web page, URL or ebooks or whatever it is, first thing is that what type of citation or referencing format you will follow. Maybe it APA or maybe it MLA or whatever it is. As I told that there are more than 11,000 citation style in and around world. Naturally, whenever you going to cite anything or refer anything, in the box there are many options. Even an audio recording or CD DVD, you have the option to cite and refer. And how it is, particular format is giving you a separate line. If you allow, just let me open the screen share window, invitation letter. Say this is the letter from your college I have received. Okay, so in the MS Office, you just try to see the references is there. Okay, so you click here, then you just click here, insert citation, add new source, and before that, let's see, I'm just showing you.
that after this earliest, I think it is visible to you all. Devasisu, please respond. Is it visible? Yes, yes. Okay. You just see my pointer is just after the earliest. Okay. I just put my pointer or cursor just earliest. Then insert citation. Add new source. Okay. See, here it is book. And you see book section of book, journal article in a periodical, conference proceedings, report, website, document from website, electronic source, means ebook, art, sound recordings, performance, film, interview, patent, case studies, and miscellaneous. So this is the MS Office have been given you the free style of format and other forms of literature. But if you go through Jotero and Mendeley, the open source reference management software, there you will get 11,000 free of citation style and this kind of thing. So let me just show one example. It's a kind of book, whatever I am just going to say. The name of the author is, let me write my name, Nimai C-H-A-N-D Saha. Then title, Handling, Handling Academic, G-R-I-E-T-Y, Academic Integrity, what and how, like that. This is the title of my book. This book have been published in the year 2020. Okay. Then city may be Kolkata. Publishers may be, say, Parul Prakashan. Parul, P-R-A-K-A-S-H-A-N. This is the mandatory field. And if you click here, show all bibliographic fields, it's a big field. Okay. Only some fields I have been given here. There are many: editor, volume, number of volume, translator, short title, page number. Let's say this book is having 250 pages book. Okay. And I'm just click OK. You see here, Saha 2020 automatically given by the system. Hope you are able to visible it. Saha 2020. I am not writing here in the text, but it is coming. Now, let me assume that my paper writing is over. I need to have here the reference list. So here I can choose APA, Chicago, GB7714, then GHOST name sort, GHOST title sort, Harvard, Angela, IEEE, ISO 690, ILO 690 numerical reference, MLA, SIS02, Pravian. These are the 8-9 style given by the MS Office freely. So let me APA 6. Then bibliography. Then insert bibliography. See, Saha NC 2020 handling academic integrity. If you mind that I am not writing this handling academic integrity in italic format, but as far as the APA citation style is concerned, this handling academic integrity, what and how, will by default given by the machine, and this punctuation is also given by the machine totally. And you see, page number is not necessary for book in case of a single author book or double author book, because in case of books, no page number is given. But many people, as I found, they are giving page number. So here in case of book, page number is not given by the style itself. Now, if I think that I will change the citation style into Chicago or MLA. See, Saha Nimai Chand, handling academic integrity. When you see, earlier it was Saha NC 2020. Here it is Saha Nimai Chand and 2020 come at end. Then simply in one shot you will get the changes of two citation style. If I choose another one, another citation style, MLA, then Chicago. You see, here is another. So from one style to another style, how it will be referred, that let it be defined by the computer or by the system itself. If you want to go like 20 years back typo era, when there are typewriters, that time many our senior professors like father, grandfather, they used to sit just behind the typewriter and ask them how to get cite and write. And you just go any Calcutta University, Jalpur University, any university thesis 20 years back, you will get there was a mess citation style. There was no consistency of that.
But nowadays, by virtue of this, this software style available in the machine, you are able to do it by your own, and don't take any responsibility of punctuation, capitalization like that. It will be given by the system automatically. So, what is the form or the formatting structure of the formatting structure of the or the form of the literature, you may not taken into your consideration, and simply go by the system will give you the list along with the citation and others. And we have a different session, and we have our YouTube channel. If you are interested, I will give you the channel address, or you can just put search on YouTube page the Biswabharati Library Network. There you will get 87 video clippings, out of which Jotero will provide you 2 Jotero. So that Jotero video, if you see, my colleague Sri Ajay Kumar Sharma is demonstrating that software inside the campus or outside the campus. So it's a nice deliberation. If you go around that, then I think you will be the master of reference manager or reference management. So don't worry about that. Simply go on. So this is my submission of both the answer of that both questions. So now let me hand over to Devashish. Sir, I have a Thank you, question. sir. Yes. Devashish Natal. Huh. Devashish Natal question. May I ask a question? Yes. You can directly ask. Okay. You can directly ask. Sir, I have a question. I am the faculty of this college. My name is Kullan Mondol. Okay. Sir, my question is, if anybody means any faculty or any professor or teacher, writes a minor research project or major research project, Okay. then is it possible to write a book taking the content of the project in toto? So is it punishable or is it acceptable? See, we have completed your question, na? Or anything you have to say? Okay, fine. Yeah. Just I have asked. Yeah, okay. See, there are some national, rather international publishers like Oxford University Press and Lombard and many also. They are meant to publish your thesis as a book in toto. But many cases, being an academician, my opinion is that whenever you just submit your thesis, after the final examination or final defense, the experts might have some suggestion or questions or dissatisfaction that, okay, you can wrote these things here like that way, like that. So that kind of things you can take adhere, and you can edit in some areas. And even sometimes it is found that I may not satisfied on my writing of a particular chapter. So little bit of addition may be there. If you don't have that, I do not require any more addition in toto, so you can do that. But their website, that OUP, Oxford University Press, or our that Lombard Academic Publications of Germany, they have the clear things you have to choose. Earlier, this has been submitted as PhD thesis or MPhil dissertation like that, then only your publication, and that has been clearly noted in the introductory page or preface page that it is originally a thesis, it is originally a kind of thing. So then only it will become into form. And why this is so? Because earlier the thesis was not available in the Shodhganga or any technological database. As a result of that, a scholar from Delhi are not supposed to come to Bharat State University or Calcutta University to see that particular thesis. But that time they did so. There was no alternative. But nowadays, soon after awarding of your thesis, the thesis will be uploaded in the Shodhganga. So in toto, if you publish a thesis, to me, your books will not be a sellable product much, because publishers will not get any interest to publish your book once it is available in the Shodhganga database. So little bit addition is highly encouraging to publish that, so that you can also convince the projected publishers. Otherwise, many publishers will ask you, sir, give me 50,000 or 30,000 books, 30,000 money, then only I will publish 100 copies of your books, and I will give you 50 copies, and I will try to market the rest 50 copies in book fair and somewhere else. So this business is going on. Now, if you intend to publish your books and your intellectual input, even paying money, 50,000, 30,000 like that, then that is the simple case confined to that particular fellow. I don't have any obstruction on that.
but I am not very acceptable attitude of that. Once you think that my thesis need to be published, you just go a little bit of edition with an intention to satisfaction your intellectual input, as well as thinking on the commercial perception of the book in the market in the light of the publishers and the booksellers too. So this is my submission. But ethically, you have to note that this is earlier submitted as a thesis. This is earlier submitted as a kind of PhD, MPhil dissertation like that. You have to clearly spell it out there. And that particular two publishers, as I told, Oxford University Press, they have separate publication window. The thesis and dissertation publication published as book like that. And of course, lab number 2. And there are many. I'm just giving 2 names by this time. Hope I am able to address your queries. Sir, one more question is, yes, please. If the content is same in toto, in project and in book, then it will come under the plagiarism or not? Project means major research project, minor research project. Major or minor, major, whatever. Whatever it is. So you want to know that I have undertook a project. Nowadays, I don't know, EGC has a clear mandate that your project report will be uploaded in the university website. And that link you have to give in the UC, utilization certificate, you have to give that URL. As our university, we are practicing and following that. Soon after published any circular by the EGC, we have to adhere that things being central university. So I think that is, some sort of foolish work it will be. Again, commercial point of view first, then seller's point of view, and finally the issue of plagiarism. But if you take a consent from EGC that I have undertaking this project, will I take, if I publish it, will be any problem like that? Then only that attribution, if you take, I mean clearance or approval from EGC, then I think you can go ahead for publication. Okay, fine. Thank you. More? And thank you, Dr. Nimai Chandra Saha again. And so far as there are no question in the chat box, okay. Now I would like to hand over the mic. I would like to hand over the mic to Subhashish Babu. Subhashish done. I request Niladri Purokait, librarian of our college, for presenting vote of thanks. Am I audible? Yes, Yeah. Clearly. Yes. Good afternoon, everyone. Honorable Speaker Dr. Nimai Chandra Saha, TIC of Kalinagar Mahavidyalaya, Dr. Ishani Ghosh ma'am, and all the participants. It is such an honor for me to get the opportunity to thank you all dignitaries. On behalf of Kalinagar Mahavidyalaya, I extend a warm welcome to the people in the gathering. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I extend my gratitude to our Honorable Speaker, Dr. Nimai Chandra Saha, to take out time from his busy schedule to grace the event. Thank you for informative and encouraging us with your words on this special day. A special thanks to Dr. Ishani Ghosh ma'am, PIC of Kalinagar Mahavidyalaya, for providing immense support to make the webinar successful. I extend my gratitude to IQAC department to organize the webinar even amidst the pandemic. I must thank to Mr. Atanu Datta Khan, organizing team, for working hard for the past few days to make this webinar successful. I congratulate all the participants for their active participation. Thank you everyone once again for making it a great success. And I am handing over to Subhashish sir. Thanks again, all participants and our respected resource person. And the webinar is now end. Okay, so thank you all. Let me accept your acknowledgement too, and also let me allow to extend my deep gratitude again, Team Kalinagar Mahavidyalaya, and
for future, if any academic requirement, the entire family of Kalinagar Mahavidyalaya, be it institutionally, be it individually, most welcome for any sorts of development of the college library, for any sorts of academic development. As far as my little bit of expertise or knowledge is concerned, I am here, and technology is make distance is not the issue right today. So whenever you feel to contact with me for any needs, you are welcome, and I will try my level best, because I am living in the land of Gurudev Tagore, who ask us or who teach us to share, share and share. There is no narrowness, there is no compartment. Any one of you may come in my university for future to serve as associate professor, professor, or anything like that, and that time you will be my colleague. But as far as my educational philosophy or attitude is concerned, whole Indian academic galaxy is my colleagues, whole Indian academic galaxy is my teacher, and I am always ready to learn something on a particular subject. Because of listening power, we have to able to cater something before the audience. প্রথমেই যদি আমি কিছু না শোনার অভ্যাস রাখি, তাহলে কিন্তু আমি কোনোদিন কিছু বলতে পারবো না। সুতরাং আমিও বহু সেমিনারে এই প্যান্ডেমিকের সময় অনেক ওয়েবিনার দেশে বিদেশে অ্যাটেন্ড করেছি, শুনেছি, শিখেছি, সেখান থেকেই জ্ঞান সমৃদ্ধ করেছি, করার ফলে কিন্তু আমি এরকম জায়গাতে বলতে পারছি। সো আপনাদের সকলকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। এই প্যান্ডেমিক সময়ে আপনারা সবাই নিজের নিজের জায়গায় সাবধানে থাকুন, সুস্থ থাকুন, অন্যকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করুন, ভালো থাকুন। পৃথিবী আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসবে, আমরা সাধারণ হব। কোনোদিন ফিজিক্যাল আপনাদের সাথে মিট করতে পারলে আপনাদের ক্যাম্পাসে আমি খুব কৃতজ্ঞ থাকবো, ভালো লাগবে। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ Thank you, sir. স্যার। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি সমস্ত পার্টিসিপেন্টদের, বিশেষত আমাদের এখানে অনেক ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে যারা মন দিয়ে শুনছে। আশা করি সকলেরই অনেক জানার জায়গাটা তৈরি হলো। আর স্যার তো বলেইছেন যে ভবিষ্যতে আমাদের কলেজে মহাবিদ্যালয়ে আসবেন, তা আমরা অবশ্যই স্যারকে আনবো, এরকম একটা প্রত্যাশা নিয়েই আজকের এই ওয়েবিনার আমরা শেষ করছি। সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো লেট মি অ্যালাউ টু লিভ দ্য মিটিং। Yes, sir. Thank you, sir, again.